पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। બ્રહ્મલીન સ્વામી શ્રી પ્રેમપુરીજી મહારાજની દિવ્ય ચેતનાને પ્રણામ. પૂજ્ય ટ્રસ્ટીઓને મારા વંદન. આપ સૌ સત્સંગી ભાઈ બહેનોને મારા વંદન. જય શ્રી કૃષ્ણ. પ્રેમપુરીજી આશ્રમ ટ્રસ્ટ આયોજિત શ્રીમતી ઉર્બાળાબેન કનૈયાલાલ ઝવેરી સ્મૃતિ વ્યાખ્યાનમાળાનો આજે આ બીજો મણકો છે, બીજો દિવસ છે. ગઈકાલે આપણે 6 થી 6:30 સુધી સુજીત વંદુરના ભજનો સાંભળ્યા. સુજીતભાઈ, આપે ભજનોની ખૂબ સુંદર પસંદગી કરી છે. આજે પણ આપણે સુજીતભાઈને 6 થી 6:30 સુધી માણશું અને ત્યાર પછી 6:30 પછી આપણા વિદુરજી ડૉક્ટર નરેશભાઈ વેદ એમની પવિત્ર વાણીમાં વિદુર નીતિને આગળ સાંભળશું. ગઈકાલે આપણે જોયું કે વિદુરજીએ તટસ્થ રહી વાર્ણાવ્રતથી કુરુક્ષેત્ર સુધી પાંડવોની રક્ષા કરી. આ એમની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ, એમની ખુમારી અને ખુદ્દારી દેખાઈ આવે છે. તો શ્રી નરેશભાઈ, 6:30 થી અમે આપને સાંભળવા માટે તત્પર છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. નમસ્તે, સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. આવો સૌ સાથે મળી આપણે ભજન સંધ્યાનો કાર્યક્રમ શરૂઆત કરીએ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वतस्य पत्रस्य भूतेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. गोविन्द दामोदर माधवेति. हे गोविन्द हे गोपाल हे दयाललाल. हे गोविन्द हे गोपाल हे दयाललाल. प्राणनाथ अनाथ
श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। यह भजन प्रस्तुत करता हूं मैं। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का हो, श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सूरज में देखा तुझे, चंदा में पाया है हो। सूरज में देखा तुझे, चंदा में पाया है। तारों के झिलमिल में हो, तारों के झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। फूलों में देखा तुझे, बगियों में पाया है हो। फूलों में देखा तुझे, बगियों में पाया है। कलियों की खुशबू में हो, कलियों की खुशबू में मेरे श्याम का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। गोकुल में देखा तुझे, मथुरा में पाया है हो। गोकुल में देखा तुझे, मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में हो, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। रामायण में देखा तुझे, भागवत में पाया है हो। रामायण में देखा तुझे, भागवत में पाया है। गीता जी के श्लोकों में हो, गीता जी के श्लोकों में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा रिश्ता पुराना है, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। मेरे
मेरे बांके बिहारी सावरिया, मेरे बांके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। अगला गीत आपके समक्ष रजू कर रहा हूं। मेरे बांके बिहारी सावरिया, मेरे बांके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी सावरिया, मेरे बांके बिहारी सावरिया, मेरे बांके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बांके, वो मेरे बांके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा। सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, शाम सुबह शाम मैंने तुमको है पुकारा। सुबह शाम मैंने तुमको है पुकारा, वो सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा, तेरे नाम का लेकर सहारा। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है, नहीं है, तेरे आने में देरी नहीं है। मेरे बांके बिहारी सावरिया, 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 मेरे बांके बिहारी सावरिया, मेरे बांके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। सारी दुनिया में कृष्ण कन्हैया का जलवा है। जय हो प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरी लगी श्याम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने।
मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। ये कैसी पागल प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। जग सारा लागे बेगाना, भूल गई कहीं आना जाना। जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल श्याम सहारा। उठ जाए तो उन्हें मनाना। अब होगी प्यार की जी, ये दुनिया क्या जाने। अब होगी प्यार की जी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मोहन ने सी बंसी बजाई मोहन ने सी बंसी बजाई। सबने अपनी सुध बिसराई, गोप गोपियां भागी आई। लोक लाज कुछ काम न आई, फिर बाज उठा संगी, ये दुनिया क्या जाने। फिर बाज उठा संगी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। यह जो गाना है बहुत ही प्रचलित है, आप सब मिलके गा सकते हो। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, हो राधा रानी लागे। मने कारो कारो जमुना जीनो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो जमुना
મારી જીવલાને ભાવે અબ તો રાધા નામ મલાઈ મારી જીવડિયાને લાવે અબ તો રાધા નામ મલાઈ રસે બાન કી લલી તો ગુણગાની લાગે ગુણગાની લાગે મને કારો કારો જમનાજીનો પાણી લાગે ઓ મીઠે રસ સે ભરોરી રાધા રાની લાગે રાધા રાની લાગે મને કારો કારો જમનાજીનો પાણી લાગે ઓ મને કારો કારો જમનાજીનો પાણી લાગે अरे राधा राधा नाम रतत है जो नर आठों धाम राधा 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 नाम रतत है जो नर आठों धाम इतनी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम ये उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे वो जिंदगानी लागे મને કારો કારો જમનાજીનો પાણી લાગે ઓ મને કારો કારો જમનાજીનો પાણી લાગે ઓ મીઠે રસ સે ભરોરી રાધા રાની લાગે રાધા રાની લાગે મને કારો કારો જમનાજીનો પાણી લાગે મને કારો કારો જમનાજીનો પાણી લાગે ઓ મને કારો કારો જમનાજીનો પાણી લાગે બોલો રાધા રાધા વલ્લભ की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय ये हूँ तो वारी रे गिरिधर लाल तमारा लटकाने हूँ तो वारी रे गिरिधर लाल तमारा लटकाने बलिहारी रे सुंदर श्याम तमारा लटकाने हूँ तो वारी रे गिरिधर लाल तमारा लटकाने लटके वामन रूप धरीने उभा बलीने पारे
लटकानो कोई पार न पावे, लटका लाख करोड़ों रे। लटकानो कोई पार न पावे, लटका लाख करोड़ों रे। लटकारो मेता नरसिंह स्वामी, लटकानो नरसिंह मेहतानो स्वामी, तेरी रामाण्या रास तमारा लटकाने। उठवारी रे गिरिधर लाल तमारा लटकाने। बलिहारी रे सुंदर श्याम तमारा लटकाने। रूड़ी ने रंगीली रे वाला तारी वांसड़ी रे लो। देवी रूड़ी ने रंगीली रे वाला तारी वांसड़ी रे लो। वांसड़ी मारे, वांसड़ी मारे मंदिर ये संभराई जो। पाणी रानी वासे रे जीवन जोवा निसर्या रे लो। देवी रूड़ी ने रंगीली रे वाला तारी वांसड़ी रे लो। हे मेड़ा मेल्या, मेड़ा मेल्या माने सरोवर पाड़जो। मेड़ा मेल्या, मेड़ा मेल्या माने सरोवर पाड़जो। ईंधोणी वड़गाड़ी रे आंबलियानी दाड़ीए रे लो। देवी ईंधोणी वड़गाड़ी रे आंबलियानी दाड़ीए रे लो। देवी रूड़ी ने रूपाड़ी रे वाला तारी वांसड़ी रे लो। गोपी हाल्या, गोपी हाल्या मन राते मननी मोजार जो। गोपी हाल्या, गोपी हाल्या मन राते मननी मोजार जो। कानवर कोडीला रे मार्ग मारू रोकी उभा रे लो। कानवर कोडीला रे मार्ग मारू रोकी उभा रे लो। रूड़ी ने रंगीली रे वाला तारी वांसड़ी रे लो। हे वागे तारा, वागे तारा झांझड़ना झणकार जो। जण नण 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 जण नण 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 जण 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 नण जण 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 नण जण नण जण नण जण नण जण नण जण जण नण 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 जण नण नण जण नण 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 जण नण 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 ओ जण नण 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 जण नण 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 नण। हे वागे तारा, वागे तारा झांझरना झणकार जो। हळवा हळवा हालो ने राणी તમે
એવી રૂડીને એ રૂપાળી તારી કાના તારી વાંસળી, કાના તારી વાંસળી. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, નમસ્તે. ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवति अर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विन्वेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु. ગઈકાલથી આપણે વિદુર નીતિ એ જોવાની શરૂઆત કરી છે અને ગઈકાલે આપણે એમાંથી ભારતીય ધર્મ દર્શન અને તત્વ દર્શનમાં કોણે કોણે નીતિશાસ્ત્રોની રચના કરી છે તેની વાત કરી. નીતિ એટલે શું તેનો અર્થ પણ કર્યો હતો અને વિદુર નીતિની વાત કરવાની હોવાથી વિદુરજી કોણ હતા એની વાત પણ આપણે ગઈકાલે કરી હતી. આજે આપણે હવે એના કન્ટેન્ટમાં એના વિષય વસ્તુમાં પ્રવેશીએ છીએ. ગઈકાલે આપણે એટલું તો જોઈ ગયા કે વિદુર નીતિ છે તે પણ મહાભારતનો જ એક ભાગ છે અને આ મહાભારત ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારનો આકર ગ્રંથ છે. એના 18 પર્વોમાં 5મું પર્વ જે છે તેનું નામ છે ઉદ્યોગ પર્વ. આ ઉદ્યોગ પર્વમાં 10 ઉપપર્વો છે. પ્રથમ શેનોદ્યોગ પર્વ, બીજું સંજયયાન પર્વ અને ત્રીજું છે પ્રજાગર પર્વ. એમાં ઉદ્યોગ પર્વના 43 થી 41 અધ્યાયો જે છે તેનું નામ છે પ્રજાગર ઉપપર્વ. એના 541 શ્લોકોમાં વિદુરના વચનોનું પ્રાધાન્ય હોવાથી તેને વિદુર નીતિ તરીકે પ્રસિદ્ધિ મળી છે. એમાં ધર્મ અને અર્થના સિદ્ધાંતોનું વિદુરજીએ વિસ્તૃત છણાવટ કરી છે. ધૃતરાષ્ટ્રની જે અનિદ્રા છે તે આ ઉપપર્વના અંદર વિદુરજીએ જે ઉપદેશ આપ્યો તેના નિમિત્તરૂપ છે. પરિસ્થિતિ અને પ્રસંગ છે તેને ફરીથી આપણે જરાક જોઈ લઈએ કે દ્યુતમાં હારી જવાને કારણે શરત મુજબ પાંડવોએ 12 વર્ષનો વનવાસ ભોગવ્યો. 13મું વર્ષ અજ્ઞાતવાસમાં પણ એમણે ગાળ્યું અને 13 વર્ષ પૂરા થયા પછી ઉપલવ્ય નામના નગરમાં આવીને
પાંડવો રહેવા લાગ્યા. ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે તેમણે પોતાના રાજ્યના ભાગની માગણી કરી. ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધને પાંડવોને તેમનો ભાગ આપવાની સ્પષ્ટપણે ના પાડી દીધી. રાજ્ય ભાગ મેળવવા પાંડવો પાસે હવે યુદ્ધનો માર્ગ જ એકમાત્ર બાકી રહ્યો. તેથી તેમણે યુદ્ધની તૈયારીઓ છે તે આરંભી દીધી. આ વાતની કૌરવોને જાણ થતા તેમણે પણ યુદ્ધ માટે પોતાના સૈન્યને સજ્જ કરવા માંડ્યું. આની સાથે સાથે બંને પક્ષોએ એટલે કે પાંડવ પક્ષ અને કૌરવ પક્ષ બંને પક્ષોએ સમાધાન માટેના પ્રયત્નો પણ ચાલુ રાખ્યા. યુદ્ધને અનુલક્ષી જે ચહલ પહલ ચાલતી હતી તેનું નિરૂપણ આ ઉદ્યોગ પર્વમાં છે. આ પર્વની અંદર વાત અહીંથી શરૂ થાય છે. સંજય યાન પર્વમાં સંજય એટલે આગલા પર્વમાં સંજયે દુર્યોધનના દૂત તરીકે કામ કર્યું છે. તેણે યુધિષ્ઠિર પાસે જઈ યુદ્ધને ત્યજી દેવાનું કહ્યું છે અને કૌરવો સાથે શાંતિથી રહેવા અનુરોધ કર્યો છે. ઉપરાંત રાજ્ય ભાગ પેટે પાંડવોને કંઈ પણ મળશે નહીં એમ પણ સ્પષ્ટપણે જણાવી દીધું છે. કૌરવોના પક્ષે કશી ઉદારતા દર્શાવ્યા વગર સંજયે માત્ર યુધિષ્ઠિરને જ એક તરફી એક પક્ષીય સલ્લા અનુસરવા આગ્રહ કરતા કેટલાક શ્લોકો છે. જેમ કે એ કહે છે કે હે અજાત શત્રુ, હું માનું છું કે કૌરવો જો તમને યુદ્ધ કર્યા વિના રાજ્યનો ભાગ આપે નહીં તો તમારે અંધક અને વૃષ્ણિઓના રાજ્યમાં ભિક્ષા માગવી એ કલ્યાણકારક છે. પણ યુદ્ધ કરીને રાજ્ય મેળવવું એ ભૂંડું છે. કારણ કે મનુષ્યનું જીવન ક્ષણજીવી છે, નિત્ય ક્ષય પામનારું છે, દુઃખથી ભરેલું અને ચલિત છે. વળી યુદ્ધ કરીને રાજ્ય મેળવવું એ તમારા જેવા વયને અનુરૂપ પણ નથી. આથી હે પાંડવો, તમે આ પાપ કરશો નહીં. આવી સલાહ સંજયે પાંડવો પાસે જઈને ધૃતરાષ્ટ્ર વતી રજૂ કરી. આ સલાહ મુજબ સંજયે ભિક્ષા માગીને જીવવું પડે તો ભલે, પણ યુધિષ્ઠિર જેવા જ્ઞાનીએ કદી યુદ્ધ આચરવું જોઈએ નહીં એવો જ આગ્રહ રાખ્યો. તેના જવાબ રૂપે શ્રી કૃષ્ણે આ પ્રમાણે કહ્યું: અસ્મિન પદે યુદ્ધતામ નો વધ અપી શ્લાઘ્ય પિત્ર પરારાજ્ય દ્વિશિષ્ટઃ એતાન ધર્માન કૌરવાણામ પુરાણ નાચક્ષિક્ષા સંજય રાજ્ય મધ્યે. રાજભાગને નિમિત્તે યુદ્ધ કરતા કદાચ અમારો નાશ થાય તો તે પણ વખાણવા યોગ્ય છે. કારણ કે પારકા રાજ્ય કરતા પોતાના પિતા પોતીકું રાજ્ય છે તે ચડિયાતું ગણાય. હે સંજય, રાજાઓની વચ્ચે રાજસભામાં જઈને હું આ કૌરવોના પુરાતન ધર્મ છે તેની એમને યાદ અપાવું. આના સંદર્ભમાં શાંતિના ઈચ્છુક એવા યુધિષ્ઠિરે યુદ્ધ નિવારવા માટે સંજય સમક્ષ દરખાસ્ત મૂકી તે આવા શબ્દોમાં હતી: શાંતિરેવમ ભવેદ્રાંજન પ્રીતિશ્ચૈવ પરસ્પરમ રાજ્યેક દેશમપી ન પ્રચ્છય શમત વિચ્છતામ કુશસ્થલમ વૃકસ્થલમાંસદે વારણાવતમ અવસાનમ ભવેદત્ર કિંચિદેવ તુ પશ્ચિમમ ભાતૃણામ દેહી પંચાનામ રમાન્ય પંચ સુયોધન શાંતિનોર અસ્તુ મહાપ્રાજ્ઞ જ્ઞાતિભિ સંજય. હે રાજન, એ પ્રમાણે કરવાથી શાંતિ રહેશે અને પરસ્પર પ્રીતિ રહેશે. અરે અમે શાંતિ ઈચ્છીએ છીએ તો તું અમને રાજ્યનો એક ભાગ તો આપ. કુશસ્થલ, વૃકસ્થલ, આસંદી, વારણાવત અને પાંચમું કોઈ એક ગામ આપ, જેથી યુદ્ધની વાત છે તે પડતી મૂકી અને એ સમાપ્ત થાય. હે સુયોધન, 5 ભાઈઓને તું 5 ગામ આપ. એ મહાપ્રજ્ઞ સંજય, આમ કરવાથી સગાઓની સાથે અમારે શાંતિ રહેશે. યુધિષ્ઠિરનો આ સંદેશો લઈને સંજય તરત જ હસ્તિનાપુર પહોંચ્યો. સંદેશાનું મહત્વ સમજી રાત્રે એ ધૃતરાષ્ટ્રની પાસે ગયો અને કહ્યું કે સવારે રાજસભામાં તે યુધિષ્ઠિરનો સંદેશો છે તે સૌને જણાવશે. સંજયના ગયા પછી ધૃતરાષ્ટ્ર આકુર વ્યાકુળ થયા અને શંકા અને આશંકાઓથી ઘેરાઈ. પોતાનું અને પુત્રોનું શું થશે તેની કલ્પના કરતા એ ધ્રુજવા લાગ્યા. આ કાલ્પનિક ભય અને ભાવિની ચિંતાએ તેમના મનનો કબજો લઈ લીધો. યુદ્ધના ભીષણ
અને ભયંકર પરિણામો તેમના માનસપટ ઉપર તરવરવા લાગ્યા. યુદ્ધના આ અમંગળ એંધાણે તેમને ક્ષુબ્ધ બનાવી નાખ્યા. તેમની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ અને એટલે આ પ્રકારની ચિંતિત અવસ્થાવાળા ધૃતરાષ્ટ્રે ધર્મ અને અર્થના સિદ્ધાંતોના જ્ઞાતા એવા વિદુરને પોતાની પાસે બોલાવ્યા. એ આશાએ કે વિદુરના વચનોથી તેમને શાંતિ મળશે. સંજયની વાતથી પોતે અનિદ્રાનો ભોગ બન્યા. આ પરિસ્થિતિ પામી જતા વિદુરે ધૃતરાષ્ટ્રના ઉજાગરાનું કારણ જાણવા માટે પ્રયત્ન કર્યો. પોતાના લોક વ્યવહારના જ્ઞાનને આધારે અનિદ્રાના કારણોની યાદી આપી અને એમણે પૂછવાની શરૂઆત છે તે કરી. પાંડવોના વિચારમાત્રથી પોતે ઉજાગરાથી પીડાઈ રહ્યો છે એવું કહેતા ધૃતરાષ્ટ્રને સ્પષ્ટ વક્તા વિદુર પૂછી બેસે છે, ઉજાગરા કાં તો સાધન રહિત મનુષ્યને થાય, કામીને થાય કે પછી ચોરને થાય. તમને આ કોઈ મહાદોષો તો સ્પર્શ્યા નથી? જો સિદ્ધો સોંસરો વૈદક સવાલ એ પૂછી લે છે. ધૃતરાષ્ટ્રને કઠોર સત્ય કહેતા વિદુરે તેને સત્ય ધર્મ સમજાવતા જણાવ્યું છે કે આપણે જેનો પરાભવ ન ઈચ્છતા હોઈએ તેને વગર પૂછી હિતની વાત કરવી જોઈએ. પછી ભલે તે શુભ હોય કે અશુભ હોય, રુચિકર હોય કે અરુચિકર હોય. પારધીથી જેમ મૃગ ત્રાસ પામે તેમ જે રાજાથી પ્રજા ત્રાસ પામે એવો રાજા રાજ્ય મેળવીને પણ નાશ પામે. ધાર્મિક રાજાથી પૃથ્વી હંમેશા વૃદ્ધિ પામે ને અધાર્મિક રાજાથી એ જ પૃથ્વી અગ્નિમાં નાખેલા ચામડાની જેમ સંકોચાઈ જાય. ધૃતરાષ્ટ્રના પતન તરફ અંગુલે દેશ કરતા વિદુરે એમને જણાવ્યું કે દેવો જ પુરુષોનો પરાભવ ઈચ્છે છે. તેની બુદ્ધિને તેઓ હરી લે છે એટલે તેને સર્વ કાંઈ વિપરીત જ સૂઝે છે. વિનાશ કાળે કલુષિત થયેલી બુદ્ધિને અન્યાય ન્યાય જેવો લાગવા માંડે છે. તમારા પુત્રોની બુદ્ધિ તો વિપરીત થઈ ગઈ છે. પાંડવોના વિરોધને લઈને તમે પણ તેને ઓળખતા નથી. તમારો આજ્ઞાધીન યુધિષ્ઠિર ત્રણેય લોકનો રાજા થવાના લક્ષણોથી યુક્ત છે. ભાગ્યવશાત તમારા પુત્રોથી શ્રેષ્ઠ પણ છે. ધર્મ અને અર્થના રહસ્યનો મર્મી છે. ધર્મવાન અને કોમળ હોવાને કારણે તમે આપેલા ક્લેશો તેણે બહુ વેઠ્યા છે. સર્વ તીર્થોમાં સ્નાન કરવું કે સમદ્રષ્ટિ રાખવી એ બંને સમાન છે, બલકે એ બંનેમાં પણ સમદ્રષ્ટિ વિશેષ છે. આથી તમે બંને વચ્ચે સમદ્રષ્ટિ રાખો. તો તમે જોશો કે કેવી સરસ રીતે એ શરૂઆત કરે છે અને સ્પષ્ટ પૂછે છે કે બળિયાના મનુષ્યથી દબાયેલા, સાધન રહિત, દુર્બળ, હરાઈ ગયેલા ધનવાળ, કામી અને ચોરને રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી. હે નરપતિ, આ મહાદોષો તમને સ્પર્શ્યા નથી? અથવા તમે પરાયા ધનમાં દાઢ રાખી છે એની ચિંતા તો નથી કરતા? ધૃતરાષ્ટ્ર વિદુરના પરમ ધર્મના કલ્યાણકારક વચનો સાંભળે છે અને ધર્મ અર્થ વિષયક વધુ પૃચ્છા કરે છે. પણ એ જે પૃચ્છા કરે છે એમાં એની મનસ્થિતિ પણ એ પોતે પ્રગટ કરતો જાય છે અને કહે છે કે હે તાત, મને ઊંઘ આવતી નથી ને હું ચિંતાથી બળી રહ્યો છું. તેથી તને જે કાર્ય યોગ્ય લાગતું હોય તે તું મને કહે. સાચે જ મારામાં તું ધર્મ અને અર્થમાં ઘણો કુશળ છે. હે ઉદારચરિત વિદુર, જે અજાત શત્રુ યુધિષ્ઠિરને હિતકારી તથા કૌરવોને માટે શ્રેયસ્કર હોય તે સર્વ તું મને વિચારપૂર્વક અને સારી રીતે કહે. મને ભાવિના દુઃખની બહુ જ મોટી ફાળ પડી છે અને મારા પહેલાના અપરાધો જોઈને હું પોતે ગભરાઈ ગયો છું. વ્યાકુળ ચિત્તે હું તને પૂછું છું, તો હે વિદ્વાન, અજાત શત્રુ યુધિષ્ઠિર શું કરવા ધારે છે તે બધું તું મને યથાવત કહે. ધૃતરાષ્ટ્રના આ પ્રશ્નના જવાબ રૂપે વિદુરજીએ એ પર્વના અધ્યાય 34, 35 અને 36 સમાના 46 શ્લોકો દ્વારા ધૃતરાષ્ટ્રને હિતકારી સિદ્ધાંતો સમજાયો અને ત્યારબાદ ધૃતરાષ્ટ્ર પોતાની મનની દશાનું બયાન કરતા આ પ્રમાણે કહે છે કે તનુરચ્ચ શીખી રાજા મિથ્યોપચરિતો મયા મંદાનામ મમ પુત્રાણામ યુદ્ધેનાંત કરિષ્યતિ નિત્યોદ્વિગ્નમિદમ સર્વમ નિત્યોદ્વિગ્નમિત્યમ મનઃ યત પદ દમંતિ ગ્રમ તન્મે વદ મહામતે.
હે વિદુર, શરીરથી શ્રેષ્ઠ અને ધર્મથી પણ શ્રેષ્ઠ રાજા યુધિષ્ઠિર સાથે મેં ઘણો મિથ્યા વ્યવહાર કર્યો છે. તેથી તે યુદ્ધ કરીને મારા મૂર્ખ પુત્રનો અંત આણશે. હે મહામતે, મને હવે આ આખું જગત ઉદ્વેગ ભર્યું લાગે છે અને મારું મન પણ ભયથી ઉદ્વિગ્ન રહ્યા કરે છે. માટે જે પદ ભય રહી અને અચળ હોય તે તું મને સમજાવ અને કહે. એના આ સંવાદમાંથી વિદુરજીના લોક વ્યવહારના જ્ઞાનના આધારે અને ધૃતરાષ્ટ્રના પોતાના અનુભવના આધારે પ્રજાગર માટેના કારણો બે ભાગમાં જોઈ શકાય છે. પહેલા આપણે જોઈએ વિદુરના મનના કારણ. વિદુરે જે બતાવ્યું, જે વાત કરી કે કોને ઉજાગરો થાય, કોને ઊંઘ ના આવે, નિદ્રા કોને ના આવે, તો વિદુરના મનના કારણો આ છે. પહેલા કહે છે બળિયા મનુષ્યથી જે લોકો દબાયેલા હોય, જો કોઈ વ્યક્તિને પોતાનાથી વધુ બળવાળી વ્યક્તિને આધીન થવું પડે તો તે આચરણ અનિચ્છાએ અને ભયને કારણે હોય છે. આ સ્થિતિમાં તેને અધર્મ, અપકૃત્ય, અપમાન અને અન્યાયનો અનુભવ થાય છે. આ પરવશતા તેનામાં ચિંતા અને ઉદ્વેગ જન્માવે છે અને તેનું પરિણામ છે તે અનિદ્રાને કારક બને છે. બીજું કારણ જણાવે છે સાધન રહિતતા. સાધન રહિતતા અકિંચન પણ દર્શાવે છે. સત્કાર્યો માટે તે લાચાર સ્થિતિ સર્જે છે. આ ન્યૂન ભાવ ચિંતા ઉપજાવે છે અને તે પણ ઊંઘને હરી લે છે. ત્રીજું કારણ દુર્બળને બતાવે છે. દુર્બળને હંમેશા બળવાનનો ભય રહે. પોતાની અશક્તિથી સભાન બનતા વ્યગ્રતાને તે નોતરી બેસે છે, જેનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે તે અનિદ્રા છે. ચોથું કારણ આપે છે હરાઈ ગયેલા ધનવાળો મનુષ્ય. વિદુરનું માનસિક અવલોકન અતિ સૂક્ષ્મ છે. ધનવાનનું ધન હરાઈ જતા તેની ઘેરી અસર તેના રોજિંદા જીવન પર પડે છે. આ સ્થિતિમાં તેની ઉદ્દારતા છે તે સંકોચાઈ જાય છે. સાહસ વૃત્તિની લગામ ખેંચાય છે. આયોજન ઊંધું વળે છે અને મન ઉપર ચિંતા સવાર થઈ જાય છે. આ પરિસ્થિતિની પ્રતિકૂળ અસર એટલે ઊંઘનું અલોપ થઈ જવું તે. અને પાંચમું કારણ આપે છે કામી અવસ્થા. કામથી ઉત્પન્ન થયેલો મોહ નિદ્રાનો વેરી બને છે. કામને કદી તૃપ્તિ થતી નથી અને એ તો નથી. છઠ્ઠું કારણ આપે છે ચોર. ચોરને ઊંઘ ના આવે, એને પણ અનિદ્રા રહ્યા. ચોર કર્મનું મોટે ભાગે રાત્રિનો સમય હોય છે. બધા જ્યારે ઊંઘતા હોય ત્યારે ચોર પોતાના કુકર્મને માટે જાગતો હોય છે. ગુનાહિત માનસવાળાને સતત પકડાઈ જવાનો ભય રહેતો હોય છે. આવા ભયભીતતાને કારણે એને નિદ્રા ક્યાંથી આવે? આ 6 મહાદોષો છે તે પ્રજાગરના કારણો છે. માટે જ્ઞાનીએ તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ એવી સલાહ વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને આપે છે. ધૃતરાષ્ટ્રને અનિદ્રા સાથે શરીરમાં દાહ પણ થાય છે, બળતરા થાય છે. તેના કારણની છણાવટ કરતા તે જણાવે છે કે પારકાના ધનની લાલસાથી હંમેશા બળતરા થવાનું સંભવ રહે છે. પરધનની લાલસા આંતર સંઘર્ષ સર્જે અને જ્યાં સુધી તે પાર ન પડે ત્યાં સુધી મનને શાંતિ મળતી નથી. તેની પ્રાપ્તિમાં ઉભા થતા અવરોધો મનુષ્યને વ્યથિત કરે છે અને આ પ્રકારે બળતરા ઉત્પન્ન કરે છે. તો વિદુરજીએ આપેલા અનિદ્રાના કારણો લોકોના લોક વ્યવહાર ઉપર વેધક પ્રકાશ પાડે છે. માનવના સંબંધો પરસ્પરના સુખ માટે કેટલા કારણભૂત થાય છે તે સ્પષ્ટ થાય છે. આટલી વાત એમણે કર્યા પછી એ સમજાવવા માંગે છે. વિદુરે જે નિર્દેશ આપે અનિદ્રાના કારણોને સ્વરૂપને આપણે જરાક તપાસી જોઈએ કે જે માણસને ઊંઘ નથી આવતી રાત્રે અને અનિદ્રાનો દોષ છે તે લાગુ પડી જાય છે, તેનું સ્વરૂપ કેવું હોય? પહેલું, બળિયાના મનુષ્યથી દબાયેલા માં હંમેશા મદ અને મત્સર છે તે રહેલા હોય છે. મદ અને મત્સરને કારણે જ બળિયા મનુષ્યથી નબળો મનુષ્ય દબાયેલો રહે. બીજું, સાધન રહિતતામાં સુસુપ્તાવસ્થામાં લોભ હોય છે. લોભની વૃત્તિને કારણે આ સાધન રહિતતા છે તે અનિદ્રાને ઉતરે છે. ત્રીજું કારણ છે દુર્બળ ક્રોધ અને મત્સરનો ભોગ બને છે. જે બળવાન નથી, જેની પાસે બળ નથી, એવા દુર્બળ લોકો ક્રોધ અને મત્સરનો ભોગ બને છે. ચોથું, હરાઈ ગયેલા ધનવાળો મોહનું દુઃખ ભોગવે છે.
જેનું ધન હરાઈ ગયું છે એવો માણસ ધનનો જે મોહ છે એનાથી દુઃખ ભોગવે છે. જ્યારે કામી માણસ કામ રહેલો છે, એની અંદર કામ રહેલો છે, અને ચોર કર્મ પણ લોભ પ્રેરિત હોય છે. કહેવાનો મતલબ એ છે, વિદુરે જે કહ્યું તેમાં, કે મનુષ્યના જે ષડ રિપુઓ છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર, આ બધા એના મૂળમાં હોય છે. વિદુરજી તો આ વસ્તુ ઘણી સ્પષ્ટ રીતે સમજે છે, એટલે કહે છે કે તમારી બળતરાના કારણમાં પણ પરધનની લાલસા અને લોભ જ સૂચવાઈ રહ્યો છે. ધર્મ અને અર્થના ગહન તત્વોને બરાબર સમજનારા વિદુર ઊંઘ ન આવવા જેવી એક સામાન્ય ઘટનાને શાસ્ત્રીય પરિપ્રેક્ષમાં ચકાસે છે અને તેનું સંક્ષેપમાં સચોટ નિરૂપણ કરે છે, અને એ માત્ર 2 શ્લોક જ ની અંદર કરી આપે છે. હવે બીજી બાજુ ધૃતરાષ્ટ્રે પોતે નિર્દિષ્ટ કરેલી જે મનોદશા છે એના કારણે જો તપાસીએ તો શા માટે ધૃતરાષ્ટ્ર છે તે અજંપ પરિસ્થિતિમાં છે, આકુળ વ્યાકુળ છે? શા માટે એણે પોતાને ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે? યુદ્ધના પરિણામો ભાવિ દુઃખની કલ્પનાનો ભય આ પહેલું કારણ છે. યુદ્ધ થાય તો બંને પક્ષે હુવારી તો થાય જ, તેમાં પણ પાંડવોની શક્તિથી સુપરિચિત ધૃતરાષ્ટ્રને પોતાના પુત્રોના નાશનો ભય દેખાય છે. આ કલ્પના તેનામાં ઘણો મોટો ભય ઉપજાવે છે. બીજું કારણ છે પોતાના પૂર્વજીવનના અપરાધ કાર્યોના માઠા ફળનો ભય છે. ધૃતરાષ્ટ્રે પોતાના પૂર્વ જીવનમાં ઘણા અન્યાયી કૃત્યો ઘણા લોકો સાથે કર્યા છે. આ દુષ્કૃત્યના ફળ ભોગવવાના વિચારથી પણ તેને ગભરાટ થાય છે, અને માટે પણ તે આકુળ વ્યાકુળ છે અને તેની ઊંઘ ઉડી ગઈ છે. ત્રીજું કારણ છે પરાજયની આશંકાથી ચિત્ત છે તે વ્યાકુળ થઈ ગયું છે. ધૃતરાષ્ટ્રના પક્ષે ધર્મ નથી, અને મહાભારતમાં તો યતો ધર્મ તતો જય એ સૂત્રને યથાર્થ ગણાવ્યું છે, અને આખા મહાભારતમાં એના પડઘા સતત પડતા રહે છે. માટે ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર છે કે પોતાના પક્ષે ધર્મ નથી, પાંડવોના પક્ષે ધર્મ છે, તો અધર્મી એવા પોતાના પુત્રના નાશનો અને પરાજયનો ભય પણ એને ઊંડે ઊંડે સતાવી રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિમાંથી ઉભરવા એમણે સંજયને યુધિષ્ઠિર પાસે મોકલ્યો છે, અને સંજય પાંડવોને યુદ્ધ પ્રસંગ ટાળવા સમજાવે છે, પરંતુ એમાં નિષ્ફળ જતા તેમની સમક્ષ નીતિમત્તાની વાતો રજૂ કરી તેમને હતોત્સાહ કરવાનો સંજય પ્રયત્ન કરે છે. એની સફળતા દેખાય છે અર્જુનના વિષાદ. જે પ્રયત્ન પાંડવોને હતોત્સાહ કરવાનો સંજયે કર્યો, એનું પરિણામ અર્જુનના વિષાદમાં દેખાય છે. યુદ્ધના પરિણામોના વિચારથી જેમના મન ઉપર અસહ્ય થઈ છે તેવા ધૃતરાષ્ટ્ર અને અર્જુન એના અંતર્ભાવ વિલોકવા આપણને રસપ્રદ થઈ પડે એવું છે. ધૃતરાષ્ટ્રની વિચારધારામાં હતાશા, ભય, અસમર્થતા, અપરાધ ભાવ, અન્યાય, લોભ, ધૂર્તતા વગેરે વગેરે જણાય છે, જ્યારે અર્જુન શોક અને મોહથી ગ્રસ્ત બનેલું દેખાય છે. અર્જુનની આ સ્થિતિના કારણભૂત સંજયના કેટલાક ઉદ્ગારો નીચે મુજબ છે. સંજય જ્યારે એમ કહે છે પાંડવો સાથે સંધિ પ્રસ્તાવ લઈને ગયો ત્યારે, કે જે કર્મથી સર્વશૂન્ય કરી રાખનારો મહાન ક્ષય થાય, પાપનો સંપૂર્ણ ઉદય થાય, નર્ક મળે, તેમજ જેમાં જય પણ પરાજય જેવો જ હોય તેવા યુદ્ધરૂપી કર્મને કયો જાણકાર પુરુષ ક્યારેય કરવા તૈયાર થાય? હે પાંડવો, તમે નિશ્ચયપૂર્વક સર્વે કૌરવોને શત્રુ ગણી તેઓનો સંહાર કરી જીવિત ભોગવો, તો જ્ઞાતિવત કરવાથી તમારું તે જીવિત મરણ સમાન જ થઈ પડે. અને ત્રીજી વાત કહે છે, તેમજ રણમાં દ્રોણ, ભીષ્મ, અશ્વસ્થામા, શલ્ય, કૃપ, કર્ણ અને બીજા રાજાઓથી રક્ષણ કરાતા કૌરવોને યુદ્ધમાં સહન કરવા કયો પુરુષ હિંમત કરે? સંજયના આ બધા વચનોની ધારી અસર યુદ્ધ સમયે અર્જુનમાં દેખાય છે, અને એટલે અર્જુન બરાબર થડોથડ 2 સેના છે એ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં લાગી ગઈ છે ત્યારે લમણે હાથ દઈ અને હતાશ થઈને નીચે બેસી જાય છે, અને કહે છે, હે કૃષ્ણ, યુદ્ધ કરવા ઈચ્છતા સ્વજનોને સામે ઉભેલા જોઈને મારા ગાત્રો ઢીલા પડી જાય છે, મુખ સુકાય છે, શરીરમાં કંપ અને રોમાંચ થાય છે, મારા હાથમાંથી ગાંડીવ ધનુષ સરી પડે છે, મારી ચામડી બળે છે, ઊભો રહેવા હું સમર્થ નથી, અને મારું મન જાણે કે ભમ્યા કરે છે. અર્જુન વિષાદ અને ધૃતરાષ્ટ્રના પ્રજાગરની તુલના કરતા જણાશે કે અર્જુનના વિષાદ પાછળ યુદ્ધના પરિણામોની ભીષણતા છે. તેનું ઉદ્ભવ સ્થાન સંજયના વાક્યો છે તે સાચું, પરંતુ તેનામાં ધૃતરાષ્ટ્ર જેવા હીન ભાવો નથી.
અર્જુન હંમેશા પોતાની જીત જ જુએ છે. જીત માટે થતા ક્રૂર કર્મોથી તે સભાન થાય છે. આ કર્મોના નિપજતા પરિણામો માટે તે પોતાને જવાબદાર ગણવા લાગે છે. તેની વિશેષતા એ છે કે તે અસમર્થ નથી, પણ તેને પોતાની સમર્થતામાંથી ઉદ્ભવતા દુષ્પરિણામો છે તે સ્પષ્ટ દેખાતા થઈ ગયા છે. ધૃતરાષ્ટ્રને તો પોતાના પુત્રો હણાઈ જવાની ચિંતા છે, જ્યારે અર્જુનને પોતાનાથી સ્વજનો હણાઈ જાય તેની ચિંતા છે. બંનેને ચિંતા અને વ્યગ્રતાની અસર શરીરમાં બળતરા રૂપે થાય છે. બંનેના વર્તનમાં જો ધર્મનું સ્થાન જોઈએ તો ધૃતરાષ્ટ્રે અધર્મનો આશ્રય લીધો છે, જ્યારે અર્જુન છે તે ધર્મ સંમૂઢ બન્યો છે. ધૃતરાષ્ટ્રને પુત્ર મોહ છે તો અર્જુનને સ્વજનનો મોહ છે. બંને પોતાના શ્રદ્ધેય પાસેથી શ્રેય વચનો સાંભળવા તત્પર બન્યા છે. ધૃતરાષ્ટ્ર વિદુર પાસેથી વચનો સાંભળે છે અને અર્જુન છે તે શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી વચનો સાંભળે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા છે, તેનામાં પદ સભાનતા ઘણી છે. તો તે રાજા છે તેનું અભિમાન છે, તેની સભાનતા છે. તેથી તે રાત્રે વિદુરને પોતાના મહેલમાં બોલાવે છે. જ્યારે અર્જુન ભક્ત છે અને તેનામાં પદ સભાનતા નથી, સમર્પણ ભાવના છે, માટે તે કૃષ્ણને શરણે જાય છે અને કહે છે, કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃછામિ ત્વામ ધર્મ સમુદ્ધ ચેતા યચ્છેય શાનિશ્ચિત્તમ ધ્રુહિ તન્મે શિવસ્તે અહમ સાધિમા ત્વામ પ્રપન્નમ. દીનતારૂપ દોષ વડે નાશ પામેલા સ્વભાવ વાળું અને ધર્મમાં સંમૂઢ ચિત્ત વાળું હું આપને પૂછ્યો છું કે મારે માટે જે ચોક્કસ કલ્યાણ રૂપ હોય તે મને કહો. હું આપનું શિષ્ય છું. આપને શરણે આવેલા મને આપ ઉપદેશ આપો. વિદુર અને શ્રી કૃષ્ણનો વિચાર કરીએ તો વિદુર શાસ્ત્ર ગ્રંથોમાં પારંગત છે, જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ સર્વજ્ઞ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. વિદુરજી જીવાત્મા છે તો શ્રી કૃષ્ણ જે છે તે શિવાત્મા છે. વિદુર સલ્લાહકાર છે તો શ્રી કૃષ્ણ ઉપદેશક છે. આ કારણે વિદુરના વચનો વ્યવહારના ઉપદેશક બન્યા છે, જ્યારે શ્રી કૃષ્ણનો બોધ માનવજાતના કલ્યાણ અર્થે મોક્ષગામી બન્યો છે. લોક હૃદયમાં બંનેના બોધ સ્વતંત્ર ગ્રંથ રૂપે સ્વીકારાયા છે. એક ઓળખાયો વિદુર નીતિના નામે તો બીજો સ્વીકારાયો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના નામે, અને બંનેનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે તે છે મહાભારત નામનું ગ્રંથ. બંને ગ્રંથોની ફલશ્રુતિ પણ સમજવા જેવી છે. માનવ મનના દોષો પારખવાની પદ્ધતિ પ્રજાગર ઉપપૂર્વે પૂરી પાડી છે. ધૃતરાષ્ટ્રે ઉજાગરો કર્યો અને એના ફળ મળ્યા માનવ સમાજ. તેઓ રાજા હતા, માટે વિદુરના વચનોથી અજ્ઞાત રીતે પણ પ્રજાનું કલ્યાણ થાય છે. એ છે પ્રજાગર પર્વની વ્યવહારિક ફલશ્રુતિ. પુત્ર મોહથી ધૃતરાષ્ટ્ર પોતે બોધ સ્વીકારી શકતા નથી. કુરુવંશના ભાવિને દેવ ઉપર છોડી દીધેલું કઈ તેઓ પોતાના મોહને દેવ અથવા નિયતિના અંચળાથી દ્રઢતાપૂર્વક અને દંભપૂર્વક ઢાંકે છે. દુર્યોધન સમક્ષ બદલાઈ જતા મનવાળા ધૃતરાષ્ટ્ર મોહમુક્ત થઈ શકતા નથી. તેઓ બેવડું અંધત્વ અનુભવે છે. ચર્મચક્ષુનું અંધત્વ તો છે, પણ બીજું અંધત્વ પુત્ર મોહનું પણ છે. માટે જ તેઓ કહે છે કે હે સોમ, તું મને નિત્ય આવો સત્ય ઉપદેશ આપે છે. મને પણ મનમાં થાય છે કે તું મને કહે છે તેમ હું કરું. પાંડવો પ્રત્યે હંમેશા આવી બુદ્ધિ થાય છે, પણ તે દુર્યોધન મને મળે છે ને બધું મારા મનમાં ફરી જાય છે. કોઈ પણ પ્રાણી દેવને પ્રારબ્ધને ઓળંગી શકે એમ નથી. મને તો લાગે છે કે દેવ એ જ સાચું છે અને પુરુષાર્થ તો નિરર્થક છે. તમે જુઓ કે ધૃતરાષ્ટ્રમાં મોહથી કેટલી બધી ધર્મ વિમુખતા આવી છે. તેઓ ધર્મ ત્યજીને દેવને સહારે, પ્રારબ્ધને સહારે બધું છોડી દે. તો પ્રજાગર પર્વની ધૃતરાષ્ટ્ર માટેની ફલશ્રુતિ દેવ આધારિત નિષ્ક્રિયતા છે. જો માણસની કેટલીક વાર જે હાનિ થાય છે, એનું જે પતન થાય છે, જેમ શેક્સપિયરના નાટક હેમ્લેટની અંદર હેમ્લેટનું પતન થયું તે એની નિષ્ક્રિયતા હતી, એમ અહીં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ધૃતરાષ્ટ્રની નિષ્ક્રિયતા દેવ આધારિત નિષ્ક્રિયતા છે. એણે બધું જ નસીબ ઉપર, બધું જ પ્રારબ્ધ ઉપર, બધું જ નિયતિ ઉપર છોડી દીધું. તો ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશની અર્જુન માટેની ફલશ્રુતિ છે તે ઉપદેશ અને ઉત્સાહપૂર્વક સક્રિયતા છે. ભગવદ્ ગીતાના અને વિદુર નીતિના ઉપદેશમાં આટલો ફેર છે. ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશની ફલશ્રુતિ એ છે કે અર્જુન નિષ્ક્રિય નથી થઈ જતો ધૃતરાષ્ટ્રની, એનો ઉત્સાહ વધે છે. એટલો જ નહીં કે લડવા માટે સક્રિય થઈ જાય છે.
અને તરત જ કે છે નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધા તત્વ પ્રસાદમ મન્યા અચ્યુત સ્થિતો અસ્મિ ગત સંદેહ કરીશ્યમ વચનમ તવ. હે અચ્યુત, આપની કૃપાથી મારો મોહ નાશ પામ્યો છે અને મેં સ્વધર્મ કર્મ આદિની સ્મૃતિ પાછી મેળવી છે. હવે સંશય રહિત થઈને હું ઉભો છું અને આપના વચન પ્રમાણે હું કર્મ કરીશ. પ્રજાગર ઉપપર્વના બોધ વચનો સાંભળ્યા પછી ધૃતરાષ્ટ્રના મન ઉપર કાંઈ અસર ન થતા તે હતા તેવા ને તેવા જ રહેશે. એનું મૂળભૂત કારણ એ હોઈ શકે કે તેમને રાત્રિ વિતાવવી છે. બોધ પ્રાપ્તિનું તો કેવળ બહાનું છે. વિદુરની વાતો પૂરી થઈ પણ રાત હજી બાકી હતી. માટે ધૃતરાષ્ટ્રે ફરીથી વિદુરને આગ્રહ કરીને કંઈક કહેવા જણાવ્યું. હવે મોક્ષના સંદર્ભની જ રજૂઆત બાકી હતી, જે માટે વિદુરજી પોતે પોતાની જાતને અધિકારી સમજતા નહોતા. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રના આગ્રહથી આ મોક્ષ માર્ગ શું છે એ સમજાવવા માટે વિદુરે ઋષિ સનત સુજાતનું ધ્યાન ધર્યું અને સનત સુજાત પ્રગટ થતા વિદુરે તેમનો સત્કાર કર્યો અને ધૃતરાષ્ટ્રને મોક્ષ વિદ્યા આપવા માટે વિનંતી કરી. ધૃતરાષ્ટ્ર પોતાના નામને સાર્થક કરતા ધૃતરાષ્ટ્ર જ બની રહે છે. તેમને રાજ્ય છોડવું નથી, પાંડવોને તેમનો રાજ્ય ભાગ આપવો નથી, માત્ર ચિંતિત દશામાં રાત્રિ પસાર કરવા તેમને અનેરું આલંબન જોઈતું હતું અને તે પૂરું પડ્યું વિદુરના નીતિ વચનોથી. આપણે સમજવાનું એ છે કે મહાભારત તો બોધ સર્વકાલીન અને સર્વ મનુષ્યો માટે છે. પાંડવોને તેમના હકનો રાજ્ય ભાગ નહીં આપી ધૃતરાષ્ટ્રે જેમ અનિદ્રા વહોરી લીધી તેમ હંમેશા મનુષ્ય એક યા બીજી રીતે પોતાના અન્યાયી વર્તન દ્વારા અનિદ્રાનું ભોગ બને છે. આજે આપણા જમાનામાં ઇન્સોમ્નિયા એટલે અનિદ્રા એક મહારોગ થઈ ગયો છે. લાખો કરોડોની સંપત્તિ હોય, સંતતિનું સુખ હોય, મહેલ હોય, બાગ બગીચા અને વાડીઓ હોય, સત્તા હોય, સન્માન, આબરૂ, પ્રતિષ્ઠા હોય અને છતાંય એવા સુખી માણસો પણ રાતે નિરાતે ઊંઘી નથી શકતા અને અનિદ્રાનો ભોગ કોઈના હોય છે તેના મૂળમાં એમનું પોતાનું અન્યાયી વર્તન હોય છે. વિદુરજીએ કરેલા વિશ્લેષણથી સમજી શકાય છે કે માનવ જાતના ષડરીપુ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર એવા જે 6 દુશ્મનો છે, જ્યારે માનવીના મનમાં સક્રિય બને છે ત્યારે તે અધર્મયુક્ત આચરણ કરતા થઈ જાય છે અને પોતાના મનની શાંતિ છે તે ગુમાવી બેસે છે. આ મનની અશાંતિ જ અનિદ્રાનું કારણ હોય છે. તેને દૂર કરવા શાસ્ત્ર ગ્રંથોના આધારે વિદુરજીએ સૂચવેલા ધર્મ અને અર્થના સિદ્ધાંતોનું અનુસરણ આપણા જીવનમાં અત્યંત આવશ્યક છે. આર્ષ દૃષ્ટિથી રચાયેલા ગ્રંથોની આ તો ઉપકારકતા છે. હવે મોક્ષનો સિદ્ધાંત સમજાવવા માટે થઈ એમણે સનત સુજાતને જે નિમંત્રણ આપ્યું ને બોલાવ્યા એની વાત હવે શરૂ થાય છે. એમાં વિરોચન અને સુધન્વા વચ્ચેનો સંવાદ છે તે આવે છે. ધૃતરાષ્ટ્રે વિદુરને ધર્મ અને અર્થ વિષયક વચનો કેવા જણાય ત્યારે તેણે ધૃતરાષ્ટ્રને પ્રાણી માત્ર પર સમદ્રષ્ટિ રાખવા માટે સલાહ આપી. એ દૃષ્ટિથી મનુષ્યને ઉત્તમ કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને સ્વર્ગમાં તેનું સન્માન થાય છે તે પણ સમજાયું. આ સંબંધમાં વિદુરજી વિરોચન અને સુધન્વા વચ્ચે થયેલો સંવાદ છે તે ઉદાહરણ રૂપે તેની સામે મૂકે છે. શું છે એ ઘટના? કેશિનીના સ્વયંવરમાં પ્રહલાદનો પુત્ર વિરોચન આવ્યો ત્યારે કેશિનીએ તેને પૂછ્યું કે બ્રાહ્મણો શ્રેષ્ઠ હશે કે દૈત્યો શ્રેષ્ઠ હશે? વિરોચને તરત જ જવાબ આપ્યો કે દૈત્યો. શું કામ? તો કે છે પ્રજાપતિથી ઉત્પન્ન થયેલા છે એટલે તેઓ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે એમ માનવું જોઈએ. પણ કેશિની સંમત ન થયો અને બીજે દિવસે સુધન્વા બ્રાહ્મણ ત્યાં આવવાનો હતો એટલે એની સમક્ષ આપણે આ પ્રશ્ન મૂકીશું અને નિર્ણય કરવાનું આપણે એના ઉપર છોડીશું એમ જઈ એમ નિર્ણય કર્યો. પ્રહલાદ પુત્ર વિરોચન સુવર્ણ આસન પર બેઠો હતો. બીજે દિવસે તેણે સુધન્વાને પોતાની સાથે બેસવા કહ્યું ત્યારે સુધન્વાએ આસનનો સ્પર્શ કર્યો પણ એ આસન ઉપર બેઠો નહીં, કારણ કે એક આસન ઉપર બેઠેલા હંમેશા સમાન ગણાય. વાસ્તવમાં વિમોચનના પિતા પ્રહલાદ નીચે બેસીને ઉચ્ચ આસન પર બેઠેલા સુધન્વાની હંમેશા સેવા કરતા હતા. વિરોચનને હજી આ બાબતનું જ્ઞાન ન હતું. પ્રહલાદનો પુત્ર હતો છતાં પોતાના પિતા આમ શા માટે કરતા હતા એનું જ્ઞાન એને નહોતું. એટલે વિરોચને સુધન્વા સમક્ષ બેમાંથી કોણ શ્રેષ્ઠ છે તે શરત સાથે નક્કી કરવા પ્રસ્તાવ મૂક્યો. સુધન્વાએ પ્રાણોની શરતે વિરોચનના પિતા પ્રહલાદ પાસે નિર્ણય કરાવવાનું સૂચન કર્યું.
એ પણ બહુ જ ઉસ્તાદ હતો. એટલે સુધન્વાએ કહ્યું કે તમે મને જે પૂછો છો તે તારા પિતા પ્રહલાદને આપણે પૂછીએ, એને નિર્ણય કરવાનું કહ્યું. તેને ખાતરી હતી કે પ્રહલાદ પોતાના પુત્રને ખાતર પણ ક્યારેય અસત્ય ઉચ્ચારશે નહીં. બંનેને ક્રોધાયમાન સ્થિતિમાં પ્રહલાદ પાસે આવતા જોઈને ખુદ પ્રહલાદને આશ્ચર્ય થયું. આગમનનું કારણ પૂછ્યું તો વિરોચને જણાવ્યું કે તેઓ તેમના પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવવા આવ્યા છે. પ્રહલાદ માટે આ ધર્મ સંકટ હતું. એક તરફ પોતાનો પુત્ર છે તો બીજી બાજુ સુધન્વા બ્રાહ્મણ છે. પ્રહલાદે ત્યારે જવાબ આપ્યો, હે વિરોચન, આ સુધન્વના પિતા અંગિરા મારા કરતા શ્રેષ્ઠ છે. સુધન્વા તારા કરતા શ્રેષ્ઠ છે અને એની માતા તારી માતા કરતા શ્રેષ્ઠ છે. માટે સુધન્વાએ તને જીત્યો છે. સુધન્વાની જીત થઈ એટલે પ્રહલાદે હારી ગયેલા પોતાના પુત્ર વિરોચનની સુધન્વા પાસે માગણી કરી. પ્રહલાદના સત્ય વચનથી પ્રસન્ન થયેલા સુધન્વાએ પ્રહલાદને તેનો પુત્ર છે તે પરત કહ્યું. આ સંવાદમાં પ્રહલાદના પ્રશ્નના જવાબમાં સુધન્વા વિવિધ પ્રકારના અસત્યના ફળ રૂપે કેવા દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે તેનું લંબાણથી વર્ણન કરે છે. અન્યાયયુક્ત બોલનારને શોક્ય આવી હોય તેવી સ્ત્રીની માફક, જુગારમાં સર્વસ્વ હારી ગયેલાની જેમ ભાર ઉપાડવાથી અંગ કડતું હોય તેવું અને દુઃખમય રાત્રિ પ્રસાર કરતા જેમ દુઃખ થાય તેવા દુઃખ ભોગવવા પડે છે, એ વાત એની અંદર આવે છે. અને પછી એમાંથી જે નીકળે છે વાત તે આ છે કે પશુ માટે મિથ્યા વચન ઉચ્ચારનાર પોતાના 5 પૂર્વજોને નરકમાં નાખે છે. પુરુષ માટે ખોટું બોલનાર પોતાના 1000 પૂર્વજોને નરકમાં નાખે છે. સુવર્ણ માટે અત્યંત અસત્ય સંભાષણ કરનાર ભૂત અને ભવિષ્ય બંનેના વંશજોને નરકમાં નાખે છે. અને ભૂમિ માટે મિથ્યા ભાષણ કરનાર સર્વનો નાશ કરે છે. તો પશુ માટે, પુરુષ માટે, સુવર્ણ કે સંપત્તિ માટે, જળ માટે કે ભૂમિ માટે ક્યારે મિથ્યા ભાષણ છે તે નહીં કરવું. અન્યાયયુક્ત બોલનારના દુઃખથી અન્ય દુઃખો સાથે કરેલી સરખામણીમાં વિદુરજીના સાંસારિક વ્યવહાર જ્ઞાનનો આપણને પરિચય થાય છે અને સ્વર્ગ નર્કના ખ્યાલો સ્વીકાર્ય આપણને જોવા મળે છે. પૂર્વજોનો ઉલ્લેખ પણ પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતની સ્વીકૃતિની આપણને પ્રતીતિ કરાવે છે. વિદુરજીની ધૃતરાષ્ટ્રને સલાહ છે કે પૃથ્વી માટે અસત્ય ઉચ્ચારણ ઉચિત નથી. તમે જે હસ્તિનાપુરના રાજ્યની ભૂમિ માટે થઈને જે ખોટું બોલી રહ્યા છો, ખરેખર પાંડુ પુત્રનો એની ઉપર અધિકાર છે. તમને તો માત્ર ન્યાસ રૂપે ટ્રસ્ટી તરીકે પાંડુ રાજા છે તે સોંપીને ગયા હતા. સાચા અધિકારી તમે કે તમારા પુત્રો નથી, પાંડવો છે, અને તમે અસત્ય ઉચ્ચારી રહ્યા છો. તો પુત્ર માટે અસત્ય બોલી ધૃતરાષ્ટ્રે સર્વનો નાશ નહીં નોતરવો જોઈએ. ભૂમિ માટેનો વિવાદ યુદ્ધમાં પરિણમે અને યુદ્ધ એટલે સર્વનાશ, તમે સમજો. આ સંવાદ દ્વારા વિદુરજી આપણને સમજાવે છે કે અસત્ય વાણીનો ત્યાગ હંમેશા કરવો જોઈએ. સાથે સાથે વાણીનું મહિમાગાન પણ એમણે કહ્યું છે. સત્ય વાણી બોલનાર પ્રહલાદ પોતાના પુત્રના પ્રાણનું રક્ષણ કરી શકે છે. તો સત્ય ભાષણ અને મિથ્યા એવું ભાષણ એ બંને વચ્ચેનો ભેદ આપણને આ વખતે સમજાય છે. ત્યાર પછી વ્યક્તિઓ કેટલા પ્રકારની, મનુષ્યો કેટલા પ્રકારના એની વિગતે છણાવટ કરી અને ખુદ ધૃતરાષ્ટ્ર છે તેને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે તું તારી રીતે સમજી લે કે તું ખરેખર કઈ જાતનો મનુષ્ય છે. એટલે સૌથી પહેલા પંડિત અને મૂર્ખની વાત એ માંડે છે. પ્રજાગર પર્વના પ્રારંભમાં ધૃતરાષ્ટ્ર પોતાની મનોદશાનું જ્યારે વર્ણન કરે છે, સવારે સંજય શું કહેશે રાજસભામાં એની એને ભારે ચિંતા છે અને રાત્રે જ્યારે ઊંઘ નથી આવતી, વિદુરને રાજમહેલમાં બોલાવ્યો છે અને એની પાસેથી ધર્મયુક્ત અને કલ્યાણકારી વચનો સાંભળવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરે. વિદુર ધર્મ અને અર્થના તત્વોનો પરમ જ્ઞાતા અને વિદ્વાન એ માન્ય છે. ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ જાણ્યા પછી તેણે સૌ પ્રથમ પંડિતના લક્ષણો કહેવાની શરૂઆત કરી અને પંડિતના વિધેયાત્મક ગુણો એને ગણાવ્યા કે જે પંડિત છે તે શુભ્ન છે, ઉત્તમ શ્રોતા છે, મનોનિગ્રહી હોય છે, આર્ય, ગંભીર, તત્વજ્ઞ, કર્મયોગી, ઉપાયજ્ઞ, દ્રઢતાયુક્ત, કાર્યારંભી, અસ્ખલિત વક્તા, લોકકથાવિદ, ગ્રંથોપદેશક, શાસ્ત્રાનુગામી બુદ્ધિવાળો, શાસ્ત્રો માટે અનુસરવા યોગ્ય બુદ્ધિવાળો, વિદ્વાનો વડે પ્રાજ્ઞ બનાવાયેલો, પોતાના મુખ્ય કાર્યમાં રત, ધર્માર્થ પાલનથી સુખી, આસ્તિક, શ્રદ્ધાવાન, તર્કશીલ, પ્રભાવાન, ક્ષમાશીલ, પ્રશંસા પાત્ર કાર્ય કરનાર અને સિદ્ધ કાર્યોને પ્રગટ કરનાર છે. તે પોતાની શક્તિ મુજબ કાર્યની ઈચ્છા રાખે છે અને કાર્ય કરે છે.
આટલી વાત એણે સમજાવી. અને એણે શું ન કરવું જોઈએ. પંડિતોમાં નિષેધાત્મક લક્ષણો કેવા હોય તો કે છે તે નિંદાપાત્ર કાર્યો, કોઈની અવગણના અને પરકાર્યમાં ક્યારેય હસ્તક્ષેપ કરતો નથી, તે વ્યર્થ વાણી ઉચ્ચારતો નથી, અપ્રાપ્ય વસ્તુની અભિલાષા રાખતો નથી અને નાશ પામેલાનો શોક કરવા ક્યારેય ઈચ્છતો નથી, તે આપત્તિમાં મૂંઝાતો નથી અને કાર્યમાં અટકતો નથી, સમય ફોગટ જવા દેતો નથી, હિતનો દ્વેષ કરતો નથી, સન્માનથી રાજી થતો નથી, અપમાનથી તપી જતો નથી, શિષ્ટ મર્યાદાનું અતિક્રમણ કરતો નથી, ધર્મની જાણનારનો સંગ કરતો નથી, તે જુગારનો આશ્રય કરતો નથી, તેમજ વધુ ભાંજગડમાં ક્યારેય પડતો નથી, મહાન અર્થ, વિદ્યા અને ઐશ્વર્ય પ્રાપ્તિમાં તે અનુદ્ધત રહે છે, તે ક્રોધ, હર્ષ, લજ્જા, અકળાઈ અને પ્રશંસા માનીતા વડે પુરુષાર્થને ભ્રષ્ટ થવા દેતો નથી, તે પોતાના કાર્યમાં શીત, ઉષ્ણ, ભય, આશક્તિ, સમૃદ્ધિ કે અસમૃદ્ધિ વડે વિઘ્ન થવા દેતો નથી, તે કરવા ધારેલા કાર્યોની બીજાને ખબર પણ પડવા દેતો નથી. તો આવા પંડિત 10 પ્રકારની વ્યક્તિઓનો સંગ નહીં કરવા વિદુર સલાહ આપે છે. એટલે તમે જો વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રે કોનો સંગ કરવો જોઈએ અને કોનો ન કરવો જોઈએ એનો ફોડ પાડી અને સમજાવે છે અને કહે છે કે 10 પ્રકારની વ્યક્તિઓ એવી હોય છે જેનો સંગ છે તે રાજાએ નહીં કરવો જોઈએ, ખાસ કરીને ધૃતરાષ્ટ્રે નહીં કરવો જોઈએ. તે છે મદ્યપાનથી ઉન્મત્ત થયેલા લોકો, બીજું બીજા વિષયમાં આસક્ત થવાથી અસાવધ બનેલા લોકો, ત્રીજું ધાતુ દોષથી વિકળ હોય એવા લોકો, ચોથા થાકેલા લોકો, પાંચમા ક્રોધે ભરાયેલા લોકો, છઠ્ઠા ભૂખ્યા થયેલા હોય તેવા, સાતમા ઉતાવળા, આઠમા લોભિયા, નવમા બીકણ અને 10મા કામી લોકો, તેનાથી એણે દૂર રહેવું જોઈએ. અને ત્યાર પછી આ પંડિતોના આટલા લક્ષણો સ્પષ્ટ કર્યા પછી વિદુરજી તરત જ મૂર્ખ માણસના લક્ષણો છે તેનો હવાલો આપે છે. જાણી જોઈએ કે જેથી ધૃતરાષ્ટ્ર સમજી શકે, પોતે જ પોતાના વિશે નિર્ણય લઈ શકે કે પોતે વિદ્વાન છે કે મૂર્ખ છે. રાજાને કાણો તો કહેવાય નહીં, કાણા અને કાણો નવ કહીએ, કડવા લાગે ભેણ, પેરે રહીને એમ પૂછીએ ભાઈ સાને ગુમાવ્યા. સાચું કેવું હોય તો પણ વિનય વિવેકની ભાષામાં કહેવું પડે કે સામાન્ય વાગે નહીં, સામો છે એનાથી દુઃખી ન થાય. વિદુરજી બરાબર સમજે છે, રાજા છે એટલે એને આ રીતે કહેવાથી નહીં ચાલે, એટલે બંનેને બાજુમાં મૂકીને કહે છે. આનો આશય એવો હોઈ શકે કે બંનેના લક્ષણો જ્ઞાનથી વિવેક બુદ્ધિ વડે ઉચિતનો સ્વીકાર છે તે ધૃતરાષ્ટ્ર કરી શકે. મૂર્ખના લક્ષણો આપતા એ કહે છે કે તે શાસ્ત્રહીન છતાં મહાઅભિમાની હોય છે, દરિદ્ર છતાં મોટો સંકલ્પ કરનાર હોય છે, હીન કર્મથી સંપત્તિ મેળવવાની ઈચ્છા રાખનારો હોય છે, પોતાનું કામ ત્યજી પારકાનું કામ કરનારો હોય છે, મિત્ર માટે મિથ્યા આચરણ કરનાર, પોતાના પ્રત્યે ભક્તિ વગરનારને ચાહનાર અને તેના પ્રત્યે ભક્તિભાવ વાળાને ત્યજનાર, બળવાનનો દ્વેષ કરનાર, શત્રુને મિત્ર બનાવનાર, મિત્રનો દ્વેષ અને હિંસા કરનાર, દુષ્ટ કર્મ કરતા, પોતે કરવાના કામો સેવક પાસે કરાવનાર, જ્યાં ત્યાં શંકા કરનાર, શંકાશીલ, તરત કરવાના કાર્યમાં વિલંબ કરનાર, રજા વિના પ્રવેશ કરનાર, પૂછ્યા વગર બોલબોલ કરનાર, અવિશ્વાસ ઉપર વિશ્વાસ રાખનાર, બીજાના દોષની નિંદા કરી પોતે તે પ્રમાણે વર્તનાર, અસમર્થ છતાં ક્રોધ કરનાર, પોતાની ધર્માર્થ રહિતતા નહીં જાણનાર, અલભ્ય વસ્તુની ઈચ્છા રાખનાર, પોતાનો શિષ્ય ન હોય તેને પણ ઉપદેશ આપનાર, લક્ષ્યહીનની ઉપાસના કરનાર, કંજૂસની સેવા કરનાર, શુભમાં અશુભ અને અશુભમાં શુભ જોનાર, આવા અવશ્યેન્દ્રિયોને લીધે દુઃખને સુખ માનનાર, કઠોર ભાષણ અને નિંદાથી પંડિતોને દુઃખી કરનાર, તથા વિદ્યા, શીલ અને અવસ્થામાં મોટા તથા ધન અને જાતિમાં ઊંચા પુરુષોનું અપમાન કરનાર, આવા લોકોને મૂર્ખ કહેવાય છે. તો બંનેને બાજુમાં મૂકીને એણે આખી વસ્તુ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જેનામાં કુલ, શીલ, દયા, દાન, ધર્મ, સત્ય, કૃતજ્ઞતા અને અદ્રોહ હોય છે તેમને આર્યો કહેવાય. અને જેની અંદર સદાચારનો અભાવ, બુદ્ધિહીનતા, વિવેક શૂન્યતા, આત્મહાનિ એવો વ્યવહાર, શાસ્ત્રથી અમાન્ય આચરણ અને અનાર્યના વર્તાવનો સમાવેશ હોય તેને અનાર્ય કહેવાય છે. પંડિત મૂર્ખનો ભેદ સમજી મનુષ્ય અસત આચારનો ત્યાગ કરે, સતનું આચરણ કરી શકે. ધૃતરાષ્ટ્ર માટે આ વિવેક બુદ્ધિની અત્યંત આવશ્યકતા છે. વિદુરજી ધર્મને કેન્દ્ર સ્થાને રાખી અનેક રીતે એને બોધ આપે છે. એ જ તો વિદુર નીતિની લાક્ષણિકતા છે. ફરી આગળ વધતા બહુ આગ્રહ કરે છે કે હજી તું ચાલુ રાખ વાત,
કેમ કે એને તો કોઈ પણ રીતે રાતે ઊંઘ નથી આવતી, પડખા ઘસવા પડે છે, એટલે રાત વિતાવવી છે. એટલે આગ્રહ કરે છે કે હજી તું મને કંઈક વધારે કે મને સમજાવ, મને સમજાવ. ત્યારે પુરુષને સ્વભાવનાર ગુણોની ચર્ચા છે તે વિદુરજી આરંભે છે. પુરુષનું વ્યક્તિત્વ અને ચારિત્ર બંને તેને વિશેષ શોભા આપે છે. વ્યક્તિત્વ એ મનુષ્યનો બાહ્ય દેખાવ છે, જ્યારે ચારિત્ર એમાં આંતરિક ગુણોનો સમાવેશ થાય છે. એવા ગુણોની વિશેષતામાં વિદુરજી બુદ્ધિ, કુલીનતા, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, શાસ્ત્ર જ્ઞાન, પરાક્રમ, મિતભાષિતા, યથાશક્તિ દાન અને કૃતજ્ઞતા એવા ગુણ લક્ષણો જણાવે છે. આ આઠેય ગુણોના આશ્રયરૂપ એક ગુણ એવો છે જેનું નામ છે રાજ સન્માન. રાજા જ્યારે ગુણવાન મનુષ્યનો સત્કાર કરે છે ત્યારે તેના વડે આ બધા ગુણો છે તે શોભી ઉઠે છે. આ ગુણોનું મહત્વ જોઈએ તો કુલીનતાથી મનુષ્યમાં વંશ પરંપરાના ગુણો આવેલા હોય છે. કુલાચાર તેને મર્યાદા ઓળંગવા દેતું નથી. બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ અને શાસ્ત્ર જ્ઞાનના ગુણો વ્યક્તિનો વિકાસ સૂચવે છે. પરાક્રમ અને યથાશક્તિ દાન તેની વીરતા અને ઉદારતાનો પરિચય આપે છે. મિતભાષિતા અને કૃતજ્ઞતા તેનામાં રહેલી નમ્રતાના દર્શન કરાવે છે. આવા ગુણો જ વ્યક્તિને રાજ સન્માનનો અધિકાર બનાવે છે. તેનાથી તે વિશેષ શોભે છે. હવે એ આમ કહીને ધૃતરાષ્ટ્રને પોતાના વિશે વિચારવા માટેની ભૂમિકા પૂરી પાડે છે કે તું જાતે જ વિચારી લે કે તારામાં આમાંથી કેટલું છે અને કેટલું નથી. વિદુરજી ઉપરાંત સજ્જનોના 4 સ્વાભાવિક ગુણો છે તે પણ જણાવે છે. જે સજ્જનો હોય છે તે યજ્ઞ, દાન, અધ્યયન અને તપ એવા 4 અને બીજા 4 ગુણો જેમને સજ્જનો અનુસરે છે તે છે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, સત્ય, સરળતા અને અક્રૂરતા. તો આ બધી વાત એને સમજાવે છે અને પછી આગળ વધીને કેટલી જાતના પુરુષો અને મનુષ્યો હોય છે તેની લાંબી યાદી આપીને એને વિચારવા માટે પ્રેરે છે. વિવિધ પુરુષો કેવા કેવા લક્ષણ વાળા હોય છે. તો એવા વ્યક્તિ વિશેષોના લક્ષણનું નિરૂપણ કરતા એ દેખાડે છે કે એક મનુષ્યનો પ્રકાર છે નૃશંસ, એટલે કે ઘાતકી મનુષ્ય, જે પોતાના સેવક આદિ પરિવારને આપ્યા વગર સારું સારું ભોજન કરે છે, સારા સારા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે. તેના કરતા વધારે ઘાતકી બીજો કોણ હોઈ શકે? બીજો પ્રકાર છે વિશેષ શોભાયુક્ત, જે કઠોર વાણી બોલતો નથી ને દુષ્ટની પૂજા કરતો નથી. એવા કર્મવાળો મનુષ્ય છે તે વિશેષ હંમેશા શોભા ધારણ કરે છે. પરપ્રત્યયકારી એ ત્રીજો પ્રકાર છે. એકે પૂજેલાને પૂજનાર લોકો અને એક સ્ત્રીએ કામના કરેલા પુરુષની કામના કરનાર અન્ય સ્ત્રીઓ એ બંને પારકાના વિશ્વાસે કામ કરનારા ગણાય. એને પરપ્રત્યયકારી ગણાવે છે મનુષ્ય તરીકે. ચોથા મનુષ્યનો પ્રકાર છે સર્વોત્તમ બ્રહ્મવેતા. જે વિદ્વાન શરીરરૂપી ઘરને બરાબર જાણે છે તે બ્રહ્મવેતા છે. શરીર ઘરના 9 દ્વાર છે, જે 9 છિદ્રો છે આપણામાં, 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાક વગેરે વગેરે. અવિદ્યા, કામ અને કર્મરૂપી તેને 3 થાંભલા છે. શબ્દ આદિ 5 વિષયો જેના સાક્ષી છે અને ઘરના માલિક તરીકે જીવ તેમાં નિવાસ કરે છે. એવા મનુષ્ય છે તે સર્વોત્તમ બ્રહ્મવેતા છે. કેટલાક મનુષ્યો અમૂઢ હોય છે, એટલે કે મૂઢ નથી હોતા, જે ધર્મ અર્થ કામનો આરંભ કરતા નથી. પૂછવાથી સત્ય જ કહે છે અને બોલે છે. અર્થ માટે જેને વિવાદ પસંદ નથી અને જે પોતાનો સત્કાર ન થાય તો તેથી પણ ક્રોધાયમાન થતા નથી, તે લોકો અમૂઢ છે. એ લોકો મૂઢ નથી. પ્રશંસા પાત્ર મનુષ્ય કેવા હોય? જે ઈર્ષા કરતા નથી, જેનામાં દયા છે, જે દુર્બળ હોવાથી બીજા સાથે વિરોધ કરતા નથી, અમર્યાદ એવા ઉચ્ચારણ કરતા નથી અને વિવાદમાં પણ ક્ષમાભાવ રાખે છે, તે હંમેશા પ્રશંસા પામે છે. પછીનો પ્રકાર છે લોકપ્રિય મનુષ્ય, જે અનુચિત વેશ ધારણ કરતો નથી, જે પોતાના પરાક્રમને આગળ ધરી બીજાની નિંદા કરતો નથી અને પોતે ઉશ્કેરાયેલો હોવા છતાં બીજાને કટુ વચન કહેતો નથી, તે હંમેશા લોકોને પ્રિય બને છે. પછીનો પ્રકાર સત્પુરુષ મનુષ્યનો એ દર્શાવે છે, જે પોતાના સુખમાં હર્ષકેલો થતો નથી, જે બીજાના દુઃખથી રાજી થતો નથી, કશુંક આપ્યા પછી પશ્ચાતાપ કરતો નથી અને આપ વડાઈ કરતો નથી, તે આર્યશીલ સત્પુરુષ છે. ત્યાર પછીનો મનુષ્યનો પ્રકાર એ બતાવે છે મહાજન અધિપતિ. જે પુરુષ જુદા જુદા દેશના આચાર, વિભિન્ન ભાષાના ભેદો, જાતિના ધર્મો અને ઉત્તમ મધમનો વિવેક જાણે છે, તે ઐશ્વર્ય પ્રાપ્તિની ઈચ્છાથી જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં સદા મહાજનોનો અધિપતિ થાય છે. ત્યાર પછી મનુષ્યનો પ્રકાર જણાવે છે પ્રાજ્ઞ, જે દંભ, મોહ, મત્સર, પાપ કૃત્ય
રાજાને અપ્રિય હોય તે વિશુનતા, સમુદાય સાથે વેર, મત ઉન્મત્ત તથા દુર્જન સાથે વાદનો ત્યાગ કરે છે તે શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિમાન પ્રાજ્ઞ વ્યક્તિ છે. અભ્યુદય પાત્ર વ્યક્તિ કોને ગણાય? તો કે છે દાન, હોમ, દેવકાર્ય, માંગલિક કર્મો, પ્રાયશ્ચિત અને લૌકિક ભાષણો નિત્ય કરે છે તેનો દેવતાઓ હંમેશા અભ્યુદય કરે છે. કેટલીક વ્યક્તિઓ આત્મવાન હોય છે. કોણ હોય છે આત્મવાન? આશ્રિતોમાં વેચ્યા પછી જે મિતહારી રહે છે, અમાપ કાર્ય કરીને માપસર જે ઊંઘ લે છે, શત્રુઓ યાચના કરે તો તેમને પણ જે આપે છે તે આત્મવાન વ્યક્તિ છે. અનર્થ તેને ત્યજે છે, એની પાસે અનર્થ ઉભા નથી રહી શકતા. પ્રસન્ન વ્યક્તિ કોણ હોય? તો કે છે જે સર્વ પ્રાણીઓની શાંતિ માટે પ્રયત્નશીલ છે, જેનામાં સત્ય, કોમળ, દાનીપણું અને શુદ્ધ ભાવ છે. તે જ્ઞાતિમાં મહામણીની પ્રાપ્તિની માફક અત્યંત પ્રસન્ન થાય છે. લોકગુરુ એવી વ્યક્તિ એટલે કોણ? જે પોતાના દુષ્કર્મો માટે લજ્જિત થાય છે, તેવા નિર્મન મનવાળો સાવધાન પુરુષ સર્વ લોકોનો ગુરુ થાય છે અને પોતાના તેજથી તેજસ્વી સૂર્યથી અત્યંત એની માફક પ્રકાશે છે. કૃતજ્ઞ કેવા માણસો હોય છે? મિત્રોએ પોતાનો સત્કાર કર્યો હોય તથા કાર્ય સાધી આપ્યા હોય છતાં જેઓ તે મિત્રનું હિત કરતા નથી તેવો કૃતજ્ઞ છે. ભિક્ષુ અને સંન્યાસી કેવા હોય છે? જે રોષ રહિત છે, માટીનું ઢેફું, પથ્થર તથા સુવર્ણને સમાન ગણે છે, શોકમુક્ત છે, સ્નેહ અને વેરથી પર છે, નિંદા અને પ્રશંસાથી ઉપશમ પામ્યા છે, સુખ અને દુઃખને જે સમાન લેખે છે અને ઉદાસીનની જેમ રહે છે તે ખરો ભિક્ષુ સંન્યાસી જાણ. ધુરંધર તપસ્વી કેવા હોય? તો કે છે શામો વગેરે ધાન્ય, ઇંગોરિયા તથા શાકભાજી પર નિર્વાહ કરનારા, મનને સારી રીતે વશમાં રાખનારા, અગ્નિહોત્ર કાર્યમાં દક્ષ, વનમાં વસનાર, અતિથિ સંસ્કારમાં સાવધાન અને પુણ્ય કર્મ કરનાર ધુરંધર એ તપસ્વી છે. સર્વજ્ઞ મનુષ્ય કેવા હોય? તો કે છે જેનું ચિત્ત પાપથી દૂર અને કલ્યાણમાં સ્થિર છે. તે માયા અને વિકૃતિ એટલે કે પ્રકૃતિ અને વિકૃતિ, માયા અને મહાદધિને જાણનાર છે, તે સર્વજ્ઞ છે. ત્યાર પછી તે જણાવે છે સ્વર્ગાધિકારી કોણ બને? સ્વર્ગનો અધિકારી તો કે છે જે વિદ્યવાન, નીતિજ્ઞ, દાતા, પંચયજ્ઞનું શેષ અન્ન ખાનાર, કોઈને પીડા ન કરનાર, અનર્થકારી કૃત્ય ન આચરનાર, કૃતજ્ઞ, સત્યનિષ્ઠ, મૃદુ, સમર્થ હોવા છતાં ક્ષમાવાન અને દરિદ્ર હોવા છતાં દાતા સ્વર્ગનો અધિકારી બને છે. તો ગુણવાન અને વિનયી વ્યક્તિ કેવી હોય? પ્રાણીઓના અતિ અલ્પ દુઃખની પણ જે ઉપેક્ષા કરતો નથી તે ગુણવાન અને વિનયી છે. યશસ્વી કોણ બને? સજ્જનોથી માન પામ્યા છતાં જે અભિમાન રહિત રહી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કામ કરે છે તેને યશ મળે છે અને પ્રસન્ન થયેલા સ્વજનો તેને સુખ આપવા માટે સમર્થ થાય છે. સ્નાનશીલ લોક કેવા હોય છે? તો કે છે સ્નાનશીલ પુરુષને બળ, રૂપ, ધ્વનિ શુદ્ધિ, વર્ણની સ્પષ્ટતા, મૃદુતા, સુગંધ, વિશુદ્ધતા, શોભા, લાવણ્ય અને ઉત્તમ સ્ત્રીઓ આ 10 ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. સ્નાનશીલનો અર્થ છે નિત્ય સ્નાન કરનાર. વ્યક્તિના વિવિધ ગુણો અને તેની વિવિધ વૃત્તિઓ તથા લાગણીઓનો આચરણ પર પડતા પ્રભાવનું વિદુરજીનું આ ગહન જ્ઞાન વ્યક્તિત્વના ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપોનું ચરિત્રાત્મક આલેખન કરે છે. આપણે ત્યાં સ્કૂલમાં મનુષ્યના વ્યક્તિત્વના ઘડતરની કે ચરિત્ર ઘડતરની ક્યાંય વાત થતી નથી. અભ્યાસક્રમમાં એનો ક્યાંય સમાવેશ થતો નથી. મનુષ્યનું વ્યક્તિત્વ એટલે શું અને ચારિત્ર એટલે શું? વ્યક્તિત્વના પાસા કે ગુણ કેવા હોવાય અને ચારિત્રના પાસા કે ગુણ કેવા હોય તે ક્યાંય શીખવવામાં આવતું નથી. ત્યાં આ રીતે વિદુર વાણીના, આ વિદુર નીતિના આ બધા શ્લોકો છે તે અભ્યાસક્રમમાં દાખલ કરવા જોઈએ, જેથી ઉગીને ઉછરી રહેલી જે ભાવિ પેઢી છે તેને આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવે કે કેટલી જાતના મનુષ્ય હોય છે, કેટલી જાતના મનુષ્યના ચારિત્રો અને વ્યક્તિત્વ હોય છે. આપણે એમાંથી કયા પ્રકારનું વ્યક્તિત્વ અને ચારિત્ર છે તે નિર્મવું જોઈએ કે ઘડવું જોઈએ તેનું એના મનમાં માપ નીકળે. ત્યાર પછી ડાયા માણસની વાત કરે છે વિદુરજી કે ડાપણને વ્યવહાર સાથે સમજે છે. તેનું સ્થાન પ્રજ્ઞાથી ઉતરતું અને સામાન્ય સમજથી ચડિયાતું છે. આ સ્વભાવવાળો જગતમાં ક્યારેય દુઃખી થતો નથી. તે સમયોચિત વ્યવહાર કરનાર અર્થ સાધક હોય છે. તે સંઘર્ષને હંમેશા ટાળનારો, વિરોધથી વેગળો રહેનારો અને ખોટું સ્વાભિમાન ત્યજનારો હોય છે. અહંકારનો તે દુશ્મન હોય છે. તો વિદુરજીનું કહેવું એવું છે કે ડાયા માણસે બળવાનને નમીને ચાલવાનું કારણ એ છે
કે જે બળવાનને નમે છે તે બળના અધિષ્ઠાતા દેવ ઇન્દ્રને નમે છે. આ વ્યવહારના લાભાલાભ દર્શાવતા ઉદાહરણો ઘણા રસિક તેમણે આપ્યા છે. જો ગાય મુશ્કેલીથી દોવા દે તો તેને ક્લેશ થાય, પણ સારી રીતે દોવા દે તેને કોઈ ક્યાંય લઈ જતું નથી. જે તપાવ્યા વિના વળે છે તેને કોઈ તપાવતું નથી. જે લાકડું પોતે વળેલું છે તેને વાળવા કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી. આવા ઉદાહરણો સ્વભાવની સરળતા અને નમ્રતા સૂચવે છે. તેનું પાલન આદર્શગત નથી પણ વ્યવહારગત છે. એ જ તો એની વિશેષતા છે એમ કહીને એની સ્પષ્ટતા કરે છે. ત્યાર પછી ધીર પુરુષ કોને ગણાય એને ઉદાહરણ સાથે સમજાવે છે. ધીર પુરુષનો સ્વભાવ વર્ણવતા વિદુર કહે છે કે જેમ ઉચ્છ્ર વૃત્તિથી જીવનારો ખડામાં પડેલા ડુંડા વીણી લે છે, તેમ ધીર પુરુષે સુભાષિત, શુક્તિ અને સદાચારનો ગમે ત્યાંથી સંગ્રહ કરવો જોઈએ. જે ધીર પુરુષોના વચનોના પરિણામ પર વિચાર કરી તેમને કાર્યમાં રૂપાંતરિત કરે છે તે દીર્ઘકાળ પર્યંત યશસ્વી બને છે. વિદુર ધીર પુરુષોનો સલાહ આપે છે કે સુખ દુઃખ, ચડતી પડતી, લાભ હાનિ અને જન્મ મરણના દ્વંદ તો સૌને પ્રાપ્ત થાય છે, માટે તેમણે હર્ષ કે શોક કરવો નહીં. વધુમાં કહે છે કે જીતેન્દ્રિય, મનોનિગ્રહી, અપરાધી અને દંડ આપનાર, વિચારપૂર્વક કામ કરનાર ધીર પુરુષને લક્ષ્મી હંમેશા સુલભ હોય છે. સાવધાન ધીર પુરુષ ઇન્દ્રિયરૂપી ઘોડાઓને વશમાં રાખી સુખપૂર્વક પોતાનું આયુષ્ય પસાર કરે છે. તો આ બધી વાત કહીને વિદુર માનવીને પોતાના સ્વભાવમાં ધીર પુરુષના લક્ષણો લાવવા માટે શિખામણ આપે છે. આટલી વાત કર્યા પછી હવે ક્ષમાવાન કોને કહેવાય એની વાત ઉપર આવે છે અને એ જણાવે છે કે સમર્થ વ્યક્તિ સૌ પર ક્ષમા રાખે એ હંમેશા કલ્યાણકારક હોય છે. ક્ષમાના સગુણ ને કેટલીક વાર વ્યવહારમાં ભળતી રીતે જોવામાં આવે છે, પણ વિદુરજી કહે છે કે ક્ષમાવાનમાં એક જ દોષ સંભવે છે કે લોકો તેને અશક્ત માને છે. બીજો કોઈ દોષ તેનામાં નથી. અહીં લોકોની માન્યતાને મહત્વ અપાય તો અનર્થ થાય. વિદુરે કટાક્ષમાં દોષ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે એટલે લોકોની સમજ પ્રત્યે તેમાં એમણે વ્યંગ કર્યો છે. ગુણ ઉપર દોષારોપણ કરનારો વિદુર બીજો કોઈ દોષ તેનામાં ક્ષમાવાનમાં હોતો નથી એમ કહીને કટાક્ષ કરે છે. વાસ્તવિકતાને સમજવામાં જ વિદુરના વચનોનું ખરું મૂલ્ય છે. લોક વ્યવહારના ગર્ભિત દોષોને તે આ રીતે આમ પ્રગટ કરી આપે છે. વિદુરે ઊંડી સમજ દાખવી ક્ષમાના સ્થાનોનો પણ નિર્દેશ કર્યો છે. તે શક્તિહીનને સૌ પર ક્ષમા રાખવાની સલાહ આપે છે, પણ સમર્થને ધર્મ માટે ક્ષમા પાલન કરવા સૂચવે, જ્યારે ઉદાસીન માટે ક્ષમા હિતકારક ગણાવી છે. પ્રથમમાં લોક વ્યવહારનું ડાપણ, બીજામાં ધર્મને પ્રાધાન્ય આપ્યું અને ત્રીજામાં તેના સ્વભાવને અનુરૂપ એને સલાહ આપી છે. ત્યાર પછી શીલવાન મનુષ્યની વાત કરે છે. એના લક્ષણો દર્શાવતા એ કહે છે કે જે મનુષ્ય શાંત થયેલા વેરને જગાડતો નથી, જે ઉન્નત દશામાં ગર્વ કરતો નથી, જે અવનતિમાં નાશીપાત થતો નથી અને જે પોતાની દુર્ગતિમાં આવી પડેલો માની અને ક્યારેક ક્રોધ કરતો નથી, તેને આર્ય પુરુષો ઉત્તમ શીલવાન મનુષ્ય કહે છે. શીલ ગુણની મહત્તા સમજવી રસપ્રદ થઈ પડશે. કેમ? શું ફાયદો થાય એનાથી? તો કે સારા વસ્ત્રો વાળો હંમેશા સભા જીતે છે. ગાય વાળો મિષ્ટ ભોજનની ઈચ્છા સિદ્ધ કરી શકે છે. વાહન વાળો માર્ગ જીતે છે અને શીલવાન બધું જ જીતે છે. આનાથી ફલિત થાય છે કે જીવનમાં સિદ્ધિઓ મેળવવા શીલવાન બનવું અત્યંત આવશ્યક છે. શીલના અભાવમાં કેવી સ્થિતિ થાય તેનું વર્ણન કરતા એ કહે છે કે પુરુષમાં શીલ જ મુખ્ય છે અને જેનું શીલ નાશ પામે છે તેના જીવન, ધન અને બંધુઓનું કોઈ પ્રયોજન રહેતું નથી. શીલ છે તો સર્વસ્વ છે અને શીલ નથી તો કંઈ જ નથી. શીલ જ સર્વગુણોનો આધાર સ્તંભ છે. આ વાત અંગ્રેજીમાં કહેતી રૂપે આપણે ભણીએ છીએ, કારણ કે આપણે અંગ્રેજી શાળાઓમાં ભણીએ છીએ અને ત્યાં શીખવાડે છે કે when money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, all thing is lost. તમે જ્યારે ચારિત્ર ગુમાવો છો, શીલ ગુમાવો છો ત્યારે તમે બધું ગુમાવો છો. પૈસા ગુમાવો છો ત્યારે કંઈ ગુમાવતા નથી. તમે ધન ગુમાવો છો ત્યારે કંઈક થોડુંક ગુમાવો છો. ચારિત્ર ગુમાવો છો ત્યારે બધું ગુમાવો છો. અને આટલું કહ્યા પછી ઉત્તમ પુરુષના બધા વર્ણનો લક્ષણો આપ્યા પછી દુર્જન કેવા હોય તેનું વર્ણન કરે છે. આટલું જો ધૃતરાષ્ટ્ર સમજદાર હોય, બુદ્ધિશાળી હોય તો તરત જ પોતે કેટલું દુર્જન છે તેનું એને ભાન થઈ જવું જોઈએ. એટલા માટે એ કહે છે
કે સજ્જનો તેમની પાસે સહાય માંગે તો દુર્જન પોતાને સુજન માને છે. તેમના સ્વભાવને વાદળો સાથે સરખાવ્યું છે. તેઓ વિનાકારણ કોપી ઉઠે છે અને વિનાકારણ રીઝી પણ ઉઠે છે. તેઓ સ્વભાવે સ્વચ્છંદી હોય છે. દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા પોતાની મરજી મુજબ બીજાના દોષો જાણવા હંમેશા ઈચ્છુક રહે છે, પરંતુ કલ્યાણકારી ગુણો જાણવા છતાં તેની ઈચ્છા કરતા નથી. વિદુર દુર્જનોમાં રહેલા ગુણોના અભાવની યાદી આપતા કહે છે કે જે લોકો દુરાત્મા હોય છે તેમાં મત્સર રહિતતા, સરળતા, પવિત્રતા, સંતોષ, પ્રિય ભાષણ, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, સત્ય અને શાંતિનો હંમેશા અભાવ હોય છે. સજ્જનના આ ગુણો હોય દુર્જનમાં સ્વાભાવિક રીતે તેનો અભાવ વર્તાય, અને એટલે એ વાત કરીને પાછો ચેતવે છે કે એને શું થવું જોઈએ. ધૃતરાષ્ટ્રને પાંડવોની સજ્જનતા અને દુર્યોધનની દુર્જનતા એ સમજાતી નથી. આ બધું આટલું લંબાણથી એણે જે ભાષણ આપ્યું, શિખામણ આપી, સલાહ આપી, એની પાછળનો હેતુ એ હતો કે ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાય કે પાંડવો કેટલા સજ્જન છે અને પોતાના પુત્રો દુર્યોધન, દુશાસન વગેરે કેટલા દુર્જન છે. પણ ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાતું નથી, બલકે એ સમજવા માંગતો નથી. ધૃતરાષ્ટ્રે સજ્જન દુર્જનનો ભેદ પારખવાની વિવેક બુદ્ધિ વિકસાવવી ઘણી આવશ્યક હતી, જે વિકસાવી નહીં. કેમ એમ થયું? તો વિદુરજી એનું પણ વિશ્લેષણ કરે છે. માણસ શ્રેય અને પ્રેયમાંથી પ્રેયનો માર્ગ પસંદ કરે છે ને શ્રેયનો કરતા નથી. પ્રિય લાગે એ તરફ દોટ મૂકી દે છે અને કલ્યાણકારી હોય તે તરફ જતા નથી. કારણ શું છે? તો એ આપણા ઇન્દ્રિયોના વેપારને કારણમાં ગણાવે છે. કહે છે કે પંચેન્દ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે આસક્ત પુરુષની સ્થિતિનું આપણે ઓળખ કરવી જોઈએ. આસક્તિજન્ય કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર એવા ષડરીપુ કેવી રીતે આપણો વિનાશ કરે છે તેનું પણ સદ્રષ્ટાંત એ નિરૂપણ કરે છે. કહે છે કે ઇન્દ્રિયો સાથે મન અને બુદ્ધિનો ગાઢ સંબંધ છે. ઇન્દ્રિયોની વિષય આસક્તિ એમના ઉપર તરત અસર કરે છે. એનું ઉદાહરણ આપતા તે જણાવે છે કે કાણી પાલખમાંથી ટપકી જતા પાણીની માફક હતી અને એને બોખ કહેતા હતા, પાલક કહેતા હતા. તો એ જો કાણાવાળી હોય તો ઉપર સુધી એ જ્યારે સિંચીને લાવવામાં આવે ત્યારે એ ખાલી થઈ જાય. એમ એ કહે છે કે પખાલમાંથી ટપકી જતા પાણીની માફક ઇન્દ્રિયાધીન બુદ્ધિ છે તે હંમેશા ક્ષીણ થઈ જાય છે. પાંચમાંથી એક જ ઇન્દ્રિય જો વિષય પરાયણ બને તો પણ એ બુદ્ધિનો નાશ કરે છે. વિષય આસક્તિથી નાશ પામનારા વિષય એટલે શંકરાચાર્યથી માંડી સૌએ આ બધી વાત છે તે વિગતે કહી છે, પણ આપણે એની અંદર ઊંડાણમાં ઉતરીશું નહીં ને આગળ ધપીએ. એમણે જે વાત કરી છે તે ઇન્દ્રિયોની વિષયાશક્તિમાંથી અંતરશત્રુ ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર છે. વિદુર ઉપદેશ આપે છે કે અંતરશત્રુને જીત્યા સિવાય બહારના શત્રુને જીતવા અશક્ય છે. સૌથી પહેલા અંતરશત્રુને જીતો. એ વાત એ સમજાવે છે કે તમે પાંડવોને દુશ્મન માનો છો ને એને જીતવા ઈચ્છો છો, પણ જ્યાં સુધી તમે અંતરશત્રુ એવા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સરને તમે જીતશો નહીં ત્યાં સુધી એને નહીં જીતી શકો. અહીં ધૃતરાષ્ટ્ર પટેલ સ્પષ્ટ નિર્દેશે કરે છે કે તે રાજ્ય લોભ નહીં તજે તો પાંડવોથી પરાજય પામશે, પામશે ને પામશે. ત્યાર પછી વિદુરે વાણી વિશે વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે. માણસની જીભ એટલા અનર્થો કરી બેસે છે. આપણામાં એક રૂઢિપ્રયોગ છે, આપણે વાત વાતમાં કહીએ છીએ ચામડાની જીભ છે એ સરકી ગઈ, એ લપસી ગઈ, ન બોલવાનું ભૂલી ગઈ, માફ કરજો ચામડાની જીભ છે આમ પડી ગઈ તેમ પડી ગઈ. પણ એના વ્યવહારનું વર્ણન કરતા કહે છે કે વાણીથી વ્યક્તિનું કલ્યાણ પણ સાધી શકાય છે અને તેનું અહિત પણ કરી શકાય છે. એ બે ધારી તલવાર જેવી છે. સામાને પણ કાપે અને તમારું પણ નુકસાન કરે. એટલે વાણી પ્રિય કે અપ્રિય, હિતકારી કે અહિતકારી અને સત્ય કે અસત્ય હોઈ શકે, પણ પ્રિય વાણી મધુર લાગે, અપ્રિય વાણી કડવી લાગે. આ સંબંધી રાજાને ઉદ્દેશીને વિદુરની વ્યવહારિક રજૂઆત જે કરી છે તે ઘણી નોંધપાત્ર લાગે. એ કહે છે, હે રાજન, મધુર બોલનારા પુરુષો હંમેશા સુલભ હોય છે, પરંતુ કડવું છતાં હિતકર એવું કહેનારા અને સાંભળનારા દુર્લભ હોય છે. આ મનુસ્મૃતિમાં વાણીના સત્ય અને અસત્ય, પ્રિય અપ્રિયના સંબંધનું જે સુંદર નિરૂપણ છે તેની વાત પણ આપણે અહીંયા યાદ કરી શકીએ. સત્ય બોલવું, પ્રિય બોલવું, અપ્રિય સત્ય ક્યારેય ન બોલવું અને પ્રિય સત્ય પણ ન બોલવું એ સનાતન ધર્મ છે. સત્યમ બ્રુયાત, પ્રિયમ બ્રુયાત, ન બ્રુયાત સત્યમ અપ્રિયમ, પ્રિયમ ચ ના નૃત બ્રુયાત,
એશ ધર્મ સનાતન. મનુસ્મૃતિમાં મનુ ભગવાને આ કહ્યું હતું. વિદુર વાણીના બે સ્વરૂપને સમજાવે છે. એક સદવાણી છે ને બીજી અસદવાણી છે. સદવાણી કલ્યાણકારી હોય છે, જ્યારે અસદવાણી અનર્થકારી હોય છે. વાણીના નુકસાનથી વિદુરજી સુપરિચિત છે, એટલે એનો ખ્યાલ આપવો એ યોગ્ય સમજે છે અને કહે છે કે વાણી દ્વારા કોઈનું અહિત કરવું સહેલું છે. એની અસરો તીવ્ર હોય છે. નિંદાની નીપજ વાણીમાંથી થાય છે. વિદુર સમજાવે છે કે નિંદાયુક્ત વચનોથી મન ફરી ક્યારેય પ્રસન્ન થતું નથી. અહીં એક લોકોક્તિ આપણે યાદ કરવા જેવી છે. મન મોતી ને કાચ તૂટ્યા પછી ફરી સંધાતા નથી. અને જો સંધાય તો તરાડતું રહે છે અને રહે જ છે. મનને વ્યાકુળ કરનારી વાણીને બાણ સાથે એટલા માટે સરખાવી છે. કુળાઈથી કપાયેલું મન ફરીથી ઉકે, પણ વાગબાણથી દુખે થયેલું મન ક્યારેય ફરી પ્રસન્ન થતું નથી. લોખંડના બાણને શરીરમાંથી કાઢી શકાય, પણ હૃદયમાં ખૂપેલા વાઘ બાણને બહાર કાઢી શકાતા નથી. તે સામાના મર્મસ્થાનમાં ખૂપી રાત અને દિવસ એને સંતાપ આપે છે. આવી દુઃખદાયક વાણીનો ડાયા માણસોએ પ્રયોગ કરવો નહીં, એવી ઉત્તમ સલાહ વિદુરજી છે તે ધૃતરાષ્ટ્રને આપે છે. વાણીની તીવ્રતા સૂચવતા ઉદાહરણો પણ એમણે જે આપ્યા છે તે ઘણા વેધક અને સચોટ છે. આત્રેય અને સાધ્ય દેવોના સંવાદમાં ઉદ્ધત વાણી, જે હાડકાને, મર્મસ્થાનને, હૃદયને અને પ્રાણને બાળનારી છે, તેનો ત્યાગ કરવાની સલાહ આપે છે. અને વિદુર આ સંવાદમાં ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, શું કહે છે? અવ્યાહૃતમ વ્યાહૃતા છે આહુ સત્યમ વદેચ્ચાહૃત તદિત્યમ પ્રિયમ બધે વ્યાતત તત્રુયમ ધર્મ્યમ બધે ચાતુર્દ તત્ચતુર્થમ. બોલવા કરતા મૌન રાખવું સારું છે. મૌન કરતા સત્ય બોલવું એ બીજી વિશેષતા છે. સત્ય કરતા સત્યને પ્રિય બોલવું એ ત્રીજી વિશેષતા છે. અને સત્ય તથા પ્રિય કરતા ધર્માનુરૂપ બોલવું એ ચોથી વિશેષતા છે. તેમનામાં ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠતા રહેલી છે. એટલે સારામાં સારું બોલવું, સારામાં સારી વાણી કોને કહેવાય? તો એ કહે છે ધર્માનુરૂપ બોલીએ તે. ન બોલવું, મૌન રહેવું એ પહેલી સારી વસ્તુ છે. બોલવું તો સત્ય બોલવું એ બીજી સારી વસ્તુ. સત્ય બોલવું છતાં પ્રિય રહીને બોલવું તે ત્રીજી વિશેષતા છે. પણ સત્ય પ્રિય કરતા સૌથી શ્રેષ્ઠ એવી વિશેષતા છે તે ધર્માનુરૂપ બોલવું. તે કહેવાનો મતલબ એ છે કે ધર્મસિદ્ધ વાણી છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. સંયમી, ચમત્કાર્યું અને અર્થસભર વાણી ઉચ્ચારવી એ સારી છે, પણ તે અશક્ય છે એમ કહીને વક્તાની મર્યાદા ઉપર તે એમણે નિર્દેશ પણ કર્યો છે. દુર્યોધન, દુશાસન વગેરે દ્યુત પ્રસંગ બાદ દ્રૌપદી પ્રત્યેની જે કુત્સિત વાણી, અનુદાર વાણીથી યુદ્ધની શક્યતાને સંકોરી હતી, તે આપણે અહીંયા યાદ આવે છે. જે વચનો દુર્યોધન બોલ્યો તો, દુશાસન બોલ્યો તો, કર્ણ બોલ્યો તો, પાંડવોના ક્રોધનું કારણ ત્યાં છે. ભરી સભામાં જે રીતે એના ચીરનું હરણ કર્યું એ તો ઠીક છે, એની અવમાનના કરી, પણ એની સાથે સાથે જે ખરાબમાં ખરાબ, કુત્સિત અને અભદ્ર એવા વચનો જે ઉચ્ચાર્યા, એને કારણે પાંડવો આટલા ઉગ્ર થયા છે. વિદુરે વાણીની વિધેયાત્મક અને નિષેધાત્મક એવો શક્તિ એનું તાદૃશ ચિત્તાર આપ્યું, અને છેવટે એ બુદ્ધિની વાત ઉપર આવે છે. અને બુદ્ધિ એની કેટલીક વિશેષતા છે અને કેટલીક મર્યાદાઓ છે એ એમને જણાવવી છે. વિદુર કહે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે નિયમનમાં રાખવા યોગ્ય છે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોમાં બુદ્ધિનો સમાવેશ કર્યો છે. બુદ્ધિ અને જડતાનો ભેદ એને સમજાવ્યો છે અને કહ્યું છે કે બુદ્ધિ કઈ ધનનો લાભ કરાવતી નથી અને મૂર્ખતા ધનની હાનિ કરાવતી નથી. બુદ્ધિમાન આ લોક અને પરલોકના વૃત્તાંતને, એટલે કે કર્મફળને આધીન છે એ વાતને જાણે છે, બીજા તે જાણતા નથી. એટલે કે બુદ્ધિ પરલોકમાં પણ હિતકારી છે એવું સમજવું જોઈએ. જાણીતી કહેવત છે કે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ. મનુષ્યની બુદ્ધિમાં થતી ગૂઢ પ્રક્રિયા અહીંયા સુંદર રીતે રજૂ કરી છે. દેવો જે પુરુષનો પરાભવ ઈચ્છતા હોય ને, તેની બુદ્ધિનું હરણ કરી લે છે. તેમાં વિપરીતતા આવી જાય છે. આ કલુષિત બુદ્ધિ વડે અન્યાય ન્યાય જેવો ભાષે છે. કૌરવોની આ સ્થિતિ છે. પાંડવોની ન્યાયી વાત સમજવા તેઓ તૈયાર નથી. બુદ્ધિને પારખતા આવડે તો ઉન્નતિનું કે અવનતિનું સૂચન એમને સવેળા પ્રાપ્ત થાય. પણ ધૃતરાષ્ટ્રની અને કૌરવોની અત્યારે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ થઈ છે. બુદ્ધિના સામર્થ્યનો ઉલ્લેખ કરતા વિદુરજી એટલે કહે છે કે બુદ્ધિમાનના બુદ્ધિરૂપી હાથ ઘણા લાંબા હોય છે. તેનાથી તે અપકાર કરનારનો નાશ કરે છે. પ્રજ્ઞાતીરથી હણાયેલા પુરુષને વૈદ્ય, ઔષધ, હોમ, મંત્ર, માંગલિક કાર્ય
અથર્વવેદના મંત્રો કે સિદ્ધ રસાયણો પણ બચાવી શકતા નથી. બાણ નિષ્ફળ જાય પણ બુદ્ધિ તો રાજા સાથે રાષ્ટ્રનો નાશ કરવા સમર્થ હોય છે. એટલે કોઈ પણ રાષ્ટ્રનો જે સુકાની હોય તે હંમેશા બુદ્ધિશાળી હોવો જોઈએ, અને એ પણ યોગ્ય બુદ્ધિવાળો બુદ્ધિમાનનું લક્ષણ છે કે અન્યાય ધ્યાનમાં આવ્યા પછી બાકી રહેલા કાર્યોમાં તે અન્યાય ન થવા દે અને વિચારપૂર્વક વર્તે. બુદ્ધિની કેટલીક મર્યાદાઓ પણ છે, જે વિદુરજી જણાવે છે અને કહે છે કે અમુક સ્થાનોમાં બુદ્ધિ કુંઠિત થઈ જાય છે. કયો બુદ્ધિશાળી પુરુષ સ્ત્રી, રાજા, સર્પ, સ્વાધ્યાયી, શત્રુની સેવા કરનારા, શત્રુ, ભોગ અને આયુષ્યનો પૂર્ણ વિશ્વાસ કરવા શક્તિમાન છે? આ બધા સાથેનો સંબંધ ક્યારેય સ્થિર હોતો નથી. કોની સાથે? સ્ત્રી, રાજા, સર્પ, સ્વાધ્યાયી અને શત્રુઓની સેવા કરનાર. ક્યારેય એનો વિશ્વાસ નહીં કરવો જોઈએ. તેમનામાં વિકૃતિ થવા સંભવ છે, માટે બુદ્ધિશાળી પણ તેમની બાબતમાં નિશ્ચિત રહી શકતો નથી. મકરંદભાઈ, સાંઈ મકરંદ દવે કાયમ કહેતા કે મનુષ્ય ગમે એટલી આધ્યાત્મિક ઊંચાઈએ પહોંચે પણ એ પતન પ્રૂફ નથી. ક્યારે એ ઊંચાઈથી ગબડી પડે કઈ નક્કી નથી. આપણે ક્યારે આપણી પોતાની નબળાઈને કારણે, ચંચળતાને કારણે તપસી પડીએ અને સ્ખલન પામીએ નક્કી નથી હોતું. એટલે વિદુરથી વિચાર પ્રેરિત હોય એમ લાગે છે. વિદુરે 5 બળમાં બુદ્ધિબળને શ્રેષ્ઠ ગણાવ્યું છે. મનુષ્ય પાસે 5 બળ હોય છે. એક બાહુબળ, પોતાના સ્નાયુનું બળ. બીજું અમાત્ય લાભનું બળ, રાજા પાસે મંત્રીઓ અમાત્ય હોય છે, એ થિંક ટેન્ક હોય છે. ત્રીજું ધન લાભનું બળ, પૈસો પુષ્કળ હોય છે. ચોથું કુળ બળ, એના ઉત્તમ કુળનું પણ એની પાસે બળ હોય છે. પણ 5મું બુદ્ધિ. આ બુદ્ધિબળ છે તે ઘણું કામનું છે, પણ આમાં બાહુબળ સ્થૂળ અને અહંકાર પ્રેરિત છે. અમાત્ય લાભમાં પરાવલંબન રહેલું છે. ધન લાભ એ સાધનાધારિત છે. કુળ બળ ભાગ્યવસાત છે. જ્યારે બુદ્ધિબળ છે તે સૂક્ષ્મ, સ્વાવલંબી, સ્વસાધ્ય અને સ્વયં સંપાદિત છે. તે આત્મબળનું સ્થાન કોઈ લઈ શકે એમ નથી. આત્મબળ વિના બધા જ બળ છે તે પાંગડા છે, માટે તેને સર્વશ્રેષ્ઠ બળ છે તે હું કહું છું. આત્મ સાક્ષાત્કારમાં બુદ્ધિનું નિયમન ઘણું ઉપયોગી થાય છે. મનુષ્ય પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે ત્યારે તેને સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ શરીરનું ભાન રહેતું નથી. તે તો ચિદાનંદ શિવ તત્વ બની રહે છે. એટલે એ વાત એને અહીંયા સૂચવવી છે કે તારી પાસે હવે જે છે તે સમજવાની વાત બાકી રહી કે તારે કેવા બનવું છે તે. ત્યાર પછી વિદુરજી છે તે ભોજનની વાત ઉપર આવે છે અને કેટલાય શ્લોકોમાં એ સમજાવે છે કે કેવું ભોજન છે તે લેવું જોઈએ. તો વિદુરે ભોજન દ્વારા તત્કાલીન સામાજિક સ્થિતિની પણ આલોચના કરી છે. ભોજનમાં રહેલા વ્યક્તિગત આનંદનું રહસ્ય તેને સ્ફુટ કર્યું છે. ભોજનનો આનંદ ભૂખ સાથે સંકળાયેલો છે અને ભૂખ્યો જ ભોજનનો આસ્વાદ માણી શકે છે એ સ્પષ્ટ કર્યું. આ તથ્યને આધારે ભોજનનો સાચો આનંદ અને તૃપ્તિ ગરીબ માણસો જ જાણે છે અને માણે છે, કારણ કે ભૂખ હંમેશા ગરીબ અને દરિદ્રોને જ લાગે છે. શ્રીમંતો માટે ભૂખ દુર્લભ હોય છે. એની પાસે ખાવાનું ઘણું હોય છે પણ ભૂખ નથી લાગતી હતી. તેથી 56 ભોગના ખોરાકના દ્રવ્યોની તેમને ઉપલબ્ધિ હોવા છતાં ભોજનનો સાચો આનંદ શ્રીમંતો ધનવાનો ક્યારેય માણી શકતા નથી, કારણ કે શ્રીમંતોની પાચન શક્તિ હંમેશા મંદ હોય છે, જ્યારે દરિદ્રોનો તો જઠરાગ્નિ હંમેશા પ્રદીપ્ત જ હોય છે. વિદુર આ સ્થિતિનું પરિણામ જણાવે છે કે દરિદ્રોને તો લાકડા પણ પચી જાય. એટલે પાચન શક્તિનું ગર્ભિત રીતે વર્ણન કરીને સૂચવે છે કે દરિદ્રોને પૂરતું અન્ન મળતું નથી અથવા પોષણક્ષમ આહાર તો એમને દુર્લભ જ હોય છે. એટલે વિદુર કહે છે કે મનુષ્ય મિતાહારી બનવું જોઈએ. અલ્પ આહાર એનું મહત્વ દર્શાવતા એ કહે છે કે મિતાહારીનું આરોગ્ય હંમેશા સારું રહે છે, આયુષ્યનું વધે છે. માણસ છે તે ભૂખાડવું પ્રાણી છે. એની નવટાકડી સતત કંઈક ને કંઈક માયગા કરે છે. સવાર સાંજ તમે એની અંદર ખોરાક વેરા કરો અને છતાંય એ ક્યારેય તૃપ્ત થતી નથી. તો પણ માણસ છે તે અકરાત્ય થઈને વધારે પડતું ખાય છે, જરૂર કરતા પણ વધારે ખાય છે. તો એને કારણે છે તેની પાચન શક્તિ મંદ થઈ જાય છે, ખોરાક પચાવી નથી શકતા, એના શરીરમાં સ્ફૂર્તિ રહેતી નથી. જ્યારે જે મિતાહારી રહે છે તે શરીરમાં સ્ફૂર્તિ અનુભવે છે, શરીર એનું નિરોગી રહે છે અને એના સંતાનોમાં પણ વાંશિક રોગ ઉતરવાની સંભાવના રહેતી નથી. મિતાહારીના સંતાનો હંમેશા સારા હોય છે. એ ઉપરાંત એ લૌકિક લાભો પણ દર્શાવે છે. તેને અતિહારી એ કહેતા નથી. ભોજનના કેટલાક ઉપયોગી નિયમો
એ એણે અહીંયા અછડતો ઉલ્લેખ કરી અને બોધ આપ્યો છે કે મહાભારતના ભાવિ યુદ્ધ સાથે એને શું સંબંધ છે. એવું કોઈના મનમાં પ્રશ્ન જાગે તો ત્યાં એક વાત આવે છે. એ કહે છે ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા છે, જેને રાજ્ય લોભ છે, પોતાના રાજ્ય કરતા અધિક એને જૂટવી રાખવું છે. અધિક ખાનાર જેમ ખાઉધરાપણાની નિંદાનો ભોગ બને છે, તેમ રાજા પણ રાજ્ય લોભથી નિંદાપાત્ર બને છે. ભૂખ વગર જેમ ભોજનની તૃપ્તિ થતી નથી, તેમ સદગુણો વગર રાજલક્ષ્મીના ઉપભોગમાં પણ આનંદ નથી આવતો. પાંડવોની 5 ગામની માંગણીથી અધિકાર સંતોષની વાત મિતાહારીપણાનું લક્ષણ સૂચવે છે. પાંડવોએ કેવળ 5 ગામ માંગ્યા, એનો અર્થ છે કે અલ્પથી એ સંતુષ્ટ છે, મિતાહારી છે, અકરાત્યા નથી. જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર અતિ આહારીનો પ્રતિનિધિ છે, ખાઉધરાનો પ્રતિનિધિ છે. જેમ ભોજનમાં ભૂખ, સ્વાદ અને અમીનું મહત્વ છે, તેમ રાજા માટે પણ ન્યાય, આનંદ અને સંતોષનું મહત્વ છે. આ ભોજનની વાત એટલા માટે લઈ આવ્યા છે વિદુરજી વચ્ચે ઉપદેશ આપતા આપતા કે એના દ્વારા એ સમજાવવા માંગે છે કે કૌરવોમાં અને પાંડવોમાં શું તફાવત છે. પાંડવો મિતાહારી છે, મિતભાષી છે, મિત આહારી છે, ગુણવાન છે, શ્રેષ્ઠ છે, ગુણવાન છે, શીલવાન છે, પ્રજ્ઞાવાન છે. જ્યારે તમારી પાસે આ બધી વસ્તુ ઘટે છે તો વિદુરજીની જીવન વિષયક આ વ્યવહાર નીતિની ચર્ચા ફરી ફરીને ધૃતરાષ્ટ્રને એક વાત સમજાવવા માટે આગળ વધે છે. અન્યાય રોકો, અન્યાયી વર્તનમાંથી એને રોકવા માટે, પ્રેરવા માટે આ બધી વાતો એ કરે છે. યુદ્ધના અનિષ્ટમાંથી સંસારને ઉગારી લેવા વિદુરજી ઈચ્છે છે, પણ રાજ્ય લોભ અને પુત્ર મોહથી વિવશ એવો ધૃતરાષ્ટ્ર એમ થવા દેતો નથી. જો એમ થવા દે તો એને ધૃતરાષ્ટ્ર કોણ કહે? એટલે એના નામના પ્રમાણે, નામના અર્થ પ્રમાણે તે આ પ્રકારનો છે. છેવટે મિત્રતાની વિસ્તૃત ચર્ચા કરે છે અને એના આવશ્યક ગુણો છે તે ગણાવે છે, જેનામાં કૃતજ્ઞતા, ધાર્મિક ભાવ, સત્યનિષ્ઠા, ઉદાર મન, દ્રઢ ભક્તિ, જીતેન્દ્રિયપણું, મર્યાદા, મૈત્રી નહીં ત્યજવાનો સ્વભાવ છે તે મિત્રતાના સાચા ગુણો છે. આ ગુણોથી યુક્ત મિત્ર જ સાચો મિત્ર બની શકે છે. જ્યારે જે ગર્વિષ્ઠ હોય, મૂર્ખ હોય, ક્રોધી, સાહસિક અને ધર્મભ્રષ્ટ હોય એ મિત્રતા માટે હંમેશા અપાત્ર ગણવું જોઈએ. દુર્બુદ્ધિવાળા મનુષ્યને પણ મિત્રતા માટે ત્યાજ્ય ગણવું જોઈએ. તેને ઘાસથી ઢંકાયેલા કુવા સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે. તેના વર્તનમાં દંભ અને દગો હોવાથી એવા મિત્રને જલ્દીથી ત્યજવાની સલાહ પણ વિદુરજીએ આપી છે. પછી અક્ષીણ મૈત્રી કેવી હોય, જેનો નાશ ન થાય. જે મિત્રોમાં એકનું મન બીજાના મન સાથે, એકનો ગુપ્ત વિચાર બીજાના ગુપ્ત વિચાર સાથે અને એકની બુદ્ધિ બીજાની બુદ્ધિ સાથે મળતા આવે તો તેમની મૈત્રી ક્યારેય ક્ષીણ થતી નથી, ઘટતી નથી. મિત્રતામાં વિચારોનું ઐક્ય છે તે અગત્યનું હોય છે. મિત્રતા સમાન ગુણ અને સમાન શીલ વાળા વચ્ચે જ શોભે અને નભે. મિત્રતાના કારણો પણ વિદુરે જણાવ્યા છે કે કોઈ વસ્તુ આપવાથી, કોઈ પ્રિય ભાષણથી, કોઈ મંત્ર અને ઔષધના બળથી મિત્ર થાય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં જે પ્રિય છે તે તો હંમેશા પ્રિય જ રહે છે. જગતના વ્યવહારમાં ફાયદો, શોભત અને ભય જેવા મિત્રતાના કારણો જોવા મળે છે. આ મૈત્રીમાં સ્વાર્થ રહેલો છે અને તે સ્વાર્થ પૂરું થતા નાશ પામે. કહેવાનો મતલબ એનો એ છે કે મૈત્રીમાં સ્વાર્થ, ગણતરીપણું વચ્ચે લાવવાનું. સાચો મિત્ર તે જ સહજ હોય છે અને એ જ ખરો મિત્ર હોય છે. જે મિત્રના કોપની બીક લાગે છે તથા જેની સાથે શંકા રાખી વર્તવું પડે છે તેને માટે મિત્ર સંજ્ઞા યોગ્ય નથી. પિતાની માફક જેની સાથે વિશ્વાસથી રહેવાય, અંતરની ગુપ્ત વાત કહી શકાય તે જ સાચો મિત્ર છે. બીજા તો માત્ર સંબંધી છે. અને છેવટે કહે છે નિસ્વાર્થ ભાવે આત્મીય ભાવ થવો એ સાચી મિત્રતા છે. મિત્ર મંડળને કાયમી રાખવા અમુક વર્તનોનો એ નિષેધ કરે છે. મિત્રની પરીક્ષાના નિયમો પણ એ શીખવાડે છે અને જણાવે છે કે હવે તમે જ્યારે યુદ્ધ કરવાનું વિચારી જ રહ્યા હો તો કોને મિત્ર બનાવવા અને કોને દુશ્મનો કરવા એ બરાબર વિચારી લેજો. જો એ બરાબર નહીં વિચારો તો તમે તમારી હાનિ કરી બેસશો. આજે આટલી વાત આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ. આવતીકાલે ફરી આપણે એમાં આગળ વધીશું અને વિદુર નીતિના બાકીના વિગતે નીતિના વચનો છે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આજનો આ સત્સંગ છે તે આપણે શાંતિ મંત્રના પાઠ સાથે અહીંયા પૂરો કરીશું અને વિરામ આપીશું. શ્રી સુજીતભાઈએ ભજનોની રસલાણમાં આપણને ડોલાવ્યા. સુજીતભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વિદુર નીતિ સાંભળવામાં
એક પણ શબ્દ ચૂકી ન જવાય એટલા ધ્યાનમગ્ન થઈ આપણે સૌ આપણા વિદુરજી ડૉક્ટર નરેશભાઈની વાણીને સાંભળતા હતા, તરબોળ થઈ ગયા છીએ. અને ડૉક્ટર નરેશભાઈ, આપના ચરણોમાં શત કોટી વંદન. આવતીકાલે ફરી આ જ માધ્યમથી, આ જ સમયે, આ જ વ્યાખ્યાનમાળાના ત્રીજા દિવસે આપણે સૌ આ સમય એક સાથે ભેગા થઈ એને માણશું. અને આજે આપણે શાંતિપાઠ સાથે અહીં વિરમીએ છીએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.